राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। நான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் மட்டும் பண்றீங்களே, நான் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, எனக்கு காஃப் ரொம்ப வருது. இல்ல காஃப் பண்ண அவ்வளவு சத்தம் மட்டும் பண்ண வேண்டாம். எப்ப உங்களோட 100 சொல்லுங்க, அப்ப நான் வந்து ஓகே மாதாஜி. கவுண்ட் மாத்திரம் உங்களோட மாலை நான் சொல்றேன் ஆன் யோர் பிஹாஃப். நீங்க மனசுல அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அண்ட் யூ கீப் கவுண்டிங். அது வந்து 108 ஆகும்போது சொல்லுங்க. ஓகே, டோன்ட் காஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna மாதாஜி 108 times ஆயிடுச்சு மாதாஜி. Okay, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. நான் 64 பண்ணிட்டேன். அவ நீங்க அதுக்குள்ள உள்ளது பண்ணிருக்கீங்க. நோ ப்ராப்ளம். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்தவானா உங்களுக்கு உடம்பு முடியல, அப்ப சத்தம் போட்டு பண்ண வேண்டாம் மாதாஜி. கொஞ்சம் சத்தமா கம்மி பண்ணிட்டு போகணும். வீட்லயே நீங்க ஜபம் பண்ணும்போது இவ்வளவு சத்தம் போட்டு பண்ண வேண்டாம். கம்மியா தான் பண்ணேன் மாதாஜி, சத்தம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் பண்ணேன். அப்படி கொஞ்சம் காஃபி இருக்கனால அது இதாயிடுச்சு. நம்ம என்னதான் உடல் இல்லை ஆத்மா எல்லாம் சொன்னாலும் உடல் இருந்தாதான் பகவானை வந்து தொழ முடியும். வேற ஆத்மா இருந்தது அதெல்லாம் பிராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். அப்ப உடம்புன்னு இருந்ததுன்னா உடம்ப பார்த்துக்கதான் வேணும். அது ரொம்ப எல்லாம் அதுக்கு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு மினுக்கெல்லாம் வேண்டாம். ஆனா உடம்பு வேணுமே. நல்ல ஹெல்தி பாடியா இருந்தாதான் பகவான் தொழறதுக்காவது அந்த ஒரு இது வேணுமே. சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் எழுத முடியும் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராபப்ளா படிச்சுட்டேன் நான். இஸ்கான்ல வந்து தமிழ் பேசி பேசி நல்ல ப்ராபப்ளம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. ஓகே, சோ எல்லாரையும் நீங்க எல்லாரும் வந்துட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மாதாஜி பஜன் பண்ண போறீங்களா? பஜன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இது அனைத்தையும் இது சாண்டிங்க முடியல மாதாஜி, காஃப் வந்துடுது நான் வரும்போது. இல்ல கேட்டேன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இனிமேதான் பண்ணணும். எஸ், இப்ப ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம வந்து பஜன் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் பிரணத்தில இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இன்னைக்கு புது சாப்டர் வேற. இன்னைக்கு வந்து எத்தனாவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி. நல்லா இப்ப கேக்குறதே மாதாஜி வாய்ஸ். என்ன இருந்தது அப்போ? வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாத்திட்டோளோ? இடம் மாத்தி உட்கார்ந்துருக்காங்க மாதாஜி. அதுதான் கிளியரா இருக்கு, ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. எஸ், இப்போ இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம்.
எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதான் எனக்கு சடன்லி இந்த மூடு வரும். எனக்கு அப்படியே தோணும், ஆஹா என்னமா இருக்காங்க இந்த பசங்கள்லாம். பசங்கள்லாம் இல்லை, நீங்கள்லாம் எல்டர்ஸ் தான். இருந்தாலும் எனக்கு என்ன இல்லை, ஆன்மீகத்துல நம்மளாம் பசங்க தான், சின்ன குழந்தைகள் தான். என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்களாம் ஸ்லோகம் படிக்கிறாள் எல்லாம் பண்றாள். வெரி நைஸ். தட் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டு க்ரோ. நம்ம அதுக்கு கூட ஏந்திரே வா, கிளாஸ்க்கு வா, படி படி அப்படிலாம் சொல்லாம நீங்களே எடுத்து படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இட் செல்ஃப் ஷோஸ் அ வெரி குட் பாத் யூ ஹவ் சோசன். அண்ட் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும், உங்களுக்கே தெரிய வரும். நீங்களே வந்து இப்ப அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னா, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வரும்போது நீங்களே எடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் வில் பி அ குட் பாத். எஸ். என்ன சொன்னோம் மாதாஜி, நம்ம ராமச்சந்திராஷ்டகம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ராமச்சந்திராஷ்டகம். இன்னைக்கு பஜன் கிளாஸ்ல எல்லாம் ஜெய ஜெயன்னு ஆரம்பிக்கிறதுலாம் பாடணும் அப்படின்னா, இப்ப ஜெகநாத்தோட எல்லாம் வரும் இல்லையா, அப்ப இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாடிட்டு இருந்தோம். இப்ப ராமச்சந்திராஷ்டகம், ஏன்னா ராமாஷ்டகம் ராமச்சந்திராஷ்டகம் எல்லாம் இருக்கு. ராமச்சந்திராஷ்டகம் எங்க போச்சியா? ராமச்சந்திராஷ்டகம். அச்சா, பஜே விசேஷ சுந்தரம் அன்னைக்கு பாடணும். ஓகே. சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு யாருக்காவது தமிழ் வேணும்னா தமிழும் இங்கிலீஷுமா போட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன். என்ன சான்ஸ்கிரிட் வேண்டாம் உங்களுக்கு, அப்படிதான். ஏன்னா அனுமாதாஜிக்கு இது படிக்க வராது தமிழ். ஆமா, அப்ப அவங்களுக்கு வேண்டிய நான் இங்கிலீஷ் பண்ணும்போது இங்கிலீஷும் தமிழா பண்ணி நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க ஷேர் பாபா, ஷேர் கிருஷ்ணா. எஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமச்சந்திராஷ்டகம் இது பஜன் கிளாஸ்ல தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நீங்க எல்லாரும் கூடி ஜாயின் பண்ணலாம். டெய்லியே இருக்கும் 10 மணில இருந்து 11, 11, 10, 11 அப்படி ஆகும். எல்லாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுங்க. நான் அப்படி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் குரூப்லயே போட்டு விடுறேன். எனக்கு நினைவு இருக்க மாட்டேங்குது, அவ்வளவுதான். முன்னாடி போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், ஏர்லியர் பேட்ச் போட்டிருக்கேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ராமச்சந்திராஷ்டகம். ஓகே. இது யாரு? ஐ திங்க் சங்கராச்சாரியர் தான் எழுதினாரோ. பார்த்து மீனிங் இருக்கா? சங்கராச்சாரியரா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ரீவமித்ரம் பரமம் பவித்ரம் சீதாகலத்ரம் நவமேககாத்ரம் காருண்யபாத்ரம் சதபத்ரநேத்ரம் ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி. ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி. ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி. संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं हृतभूमिभारं सदा निर्विकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. लक्ष्मी विलासं जगतो निवासं भूदेववासं शरदिन्दुहासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. मन्दारमालं वचनेरसालं गुणैर्विशालं हृतसप्तजालं क्रव्यादकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि. वेदान्तज्ञानं सकलै समानं हृदारिमानं हृतसप्रधानं गजेन्द्रयानं
विकलावसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लीलाशरीरं रणरङ्गधीरं विश्वैकवीरं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि खलेति भीतं सुजने विनीतं सामोपगीतं स्वकुले प्रदीप्तं ताराभ्रगीतं वचनाततीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे இது வந்து 10th சாப்டர் முடிச்சோம் இல்லையா 10th அதுக்குள்ள 10 ஆயிடுதான் எனக்கே அதிசயமா இருக்கு 10th அஷ்டகம் நான் உங்களுக்கு மெயினா அஷ்டகம் தான் வந்து சொல்றேன் நடுவில் ஐ திங்க் இது துளசி பிரணாமம் சொன்னேன் அது அடுத்த ஜெகநாத அஷ்டகம் எடுக்கலாம் 11 முடிஞ்சுடுச்சுன்னா ஜெகநாத அஷ்டம் ரிமைண்டர் பண்ணி கொடுங்க ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்லயும் கிடைக்கும் இது அப்படியே நான் உங்களுக்கு போடுவேன் இந்த யூடியூபை கிளிக் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணேன்னா நம்ம பஜன் டீச்சர் மாதாஜியோட யூடியூப் இருக்கு ஸோ யூ கேன் ஆத்தென்டிக்கா அவங்களோட வாய்ஸ் அவங்க நல்லா பாடுவாங்க அப்கோர்ஸ் டீச்சர் இல்லையா அப்போ நேச்சுரலி ஷி ஷுட் பி குட் அதான் நம்ம அவங்களோட படிச்சோம்னா நல்ல ராகம் பிசறாம நல்லாவே பாடலாம் இல்ல ராகம்லாம் வரலன்னா நோ ப்ராப்ளம் பகவானுக்கு எல்லாம் ராகமும் தாளம் பல்லவி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டார் மனசார நம்ம பகவான் ஒரு நாமம் எடுக்கணும் அது பாட்டா இருக்கட்டும் ஜபமா இருக்கட்டும் இல்லை அதெல்லாம் ஒண்ணுமே முடியாதுன்னா காதையாவது கொடுக்க முதல்ல ஸ்ருணு தான் சொல்றேன் முதல்ல காது கொடுங்கன்னா என்னது முதல்ல கேளுங்கோ அப்படிதான் சொல்றேன் ஸ்ருணு நிறைய இடத்துல வரும் உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து முதல்ல வந்து யூ ஹவ் டு லிசன் அதனாலதான் கிளாஸ்னு வைக்கிறேன் அந்த கிளாஸ் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணணும் திரும்பி அடுத்த மாசம் ஜூலைலயும் வருது எல்லாரும் நீங்களாம் லெவல் 2ல வந்துட்டா இப்ப லெவல் 1 எல்லாம் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் குழந்தைகள் மாதிரி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் செகண்ட் தான் திரும்பி அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் எனக்கு பிடிச்சது அந்த கிளாஸ் ரூம் பிடிச்சதுன்னா அப்படி சொன்னா கூட விட மாட்டான் இன்னொன்னு யூ ஹேவ் டு கோ டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்பா அது நமக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஆன்மீகத்தை அப்படி கிடையாது நீங்க எல்லாருமே திரும்பி அதை அட்டன் பண்ணு இல்ல அதே ஒரு 6 ஒரு என்னது நீங்க 3 PM 7 PM அட்டன் பண்ணிப்பேன் ஃபார் சேஞ்ச் 9 PM அட்டன் பண்ணலாம் ஃபார் சேஞ்ச் 6 AM அட்டன் பண்ணலாம் 4 செஷன் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்க எது வேணா உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ ஏன்னா ஒரு இது டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுப்பா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு சொல்லி கொடுக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அது வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜா இருக்கும் ஓகே இது வந்து நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அனுப்புறேன் இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் அட்டெண்டன்ஸ் புக் எவ்வளவு பேர் இருக்கும் 1 2 3 4 5 பாமினி மாதாஜியும் பத்மா மாதாஜியோ நளினி மாதாஜி லீலாவதி ஓகே ரெண்டு பழைய ஸ்டூடெண்ட் 2 புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நினைவு இருக்கும் அப்ப அது அட்டெண்டன்ஸ் போட வேண்டாம் நம்ம போட வேண்டாம்னா நான் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணல வில் கோ டு த பிரணத்தில இருந்து ஆரம்பிச்சிடும் இங்க வச்சிருக்கேன் ஹரே கிருஷ்ணா எஸ்
அப்படிதான் வச்சிருக்கணும். கிருஷ்ணா, இன்டர்நெட் ஒழுங்கா பாத்துக்கோப்பா. எதுக்கெல்லாம் வேண்டிக்கிறது பகவானன்னு. நேச்சுரலி அவரை தான் நம்பணும். இன்டர்நெட்லாம் சரியா இருக்கணும், உடம்பு நமக்கு நல்லா இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் பகவானை தான் வேண்டிக்க வேண்டியிருக்கு. அவர் இல்லாமல் என்னது ஒரு அணுவும் அசையாது. இந்த பாட்டெல்லாம் அவெல்லாம் எழுதியிருக்கான எல்லாம் பகவத்கீதையில இருந்து எடுத்ததான். கண்ணதாசனா இருக்கட்டும், யாரு எழுதினாலும் எல்லாம் பகவத்கீதையில இருக்கு. அது கருத்து எல்லாமே இதுல கொடுத்ததுதான். எனவே இப்ப நம்ம நாளை வணக்கம் எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். பக்தி சாஸ்திரியோட முன்னாடி கோர்ஸ் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2 வகுப்பு. இது நம்ம எங்க படிக்கிறோம்? இஸ்கான் பெங்களூர்ல படிக்கிறோம். நோ ஃபீஸ், நத்திங். அதனால எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஃபீஸ் இருந்தாலும் நம்ம திங்க் பண்ணலாம், ஐயோ இல்ல அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா தெரியாது, ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் என்ன படிப்பு வேண்டாம் போ, பசங்க படிச்சா போறோம் அப்படின்னு இருக்கோம். இப்ப நம்ம அப்படி இல்ல, ஃபீஸ் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, சும்மா ஆன்மீகம் தான். கதை பேசுற கிளாஸ் எல்லாம் கிடையாது, காசிப்பிங் கிளாஸ் கிடையாது. பகவானை பத்தி டெஃபினட்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா அந்த பாதையில தான் வெளியில வர முடியும். நம்ம எல்லாருமே ஜெயில உட்கார்ந்து இருக்கிற போலதான். என்ன திரும்பி திரும்பி ஏதோ பாவம் பண்றோம், திரும்பி திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்கிறோம், வரோம். போன ஜென்மத்துல என்னமா இருக்கணும் தெரியாது, இந்த ஜென்மத்துல லக்கிலி we are all human form. அதனால பகவானை பத்தி சொல்றது கொஞ்சமாவது மண்டைக்குள்ள போறது. அதனால அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஜென்மமும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ணிடலாம். இங்கேருந்தே நமக்கு கோலோகம் பிருந்தாவனம் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடிஞ்சா நத்திங் லைக் இட். இல்ல போக முடியல, இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் வேணும், நீ ஃபுல்லா 100 out of 100 வாங்கலன்னு அங்க போனோம்னா 100 out of 100 வாங்கணும். பசங்களை தான் ஸ்கூலுக்கு என்னது கிட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்குமா, அவளுக்கு அந்த மாதிரி சொன்னாதான் புரியும். பிரின்சிபல் கிருஷ்ணா தான் பிரின்சிபல், பாக்கியெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட், பாக்கியெல்லாம் கிளாஸ் டீச்சர் சொன்னா தே அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி கோரிலேட் பண்ணி சொல்லுவேன். சோ இப்ப நமக்கும் அதேதான், 100 out of 100 வாங்கணும் மேல போறதுக்கு. 35 எல்லாம் பாசிங் மார்க் கிடையாது. அது நம்ம எல்லாம் இன்னும் வரல. நம்ம இருந்தாலும் எனக்கு தோன்றது 99 98 வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னும் ஒரு மார்க் வண்டி தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த ஒரு மார்க்குக்கு என்ன பண்றோம்னா, திரும்பி இந்த ஜென்மத்துல படிக்காம ஆன்மீகத்துல இல்லாம இருந்ததுன்னா திரும்பி அதோ கச்சந்தி தாமசா, திரும்பி கீழே விழிச்சு டெஃபினட்டா புழுப்பூச்சியெல்லாம் பிறக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. ஐயோ இப்பதான் நான் ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்துட்டேன், இனிமே நான் பகவானுடைய அடையலாமோ. ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்தாலும் திரும்பி புழு பூச்சியா வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு. நம்ம இந்த கதையெல்லாம் பார்க்கலாம். ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ் சொன்னேன், இல்ல நீங்க பாடல வேற பாலுக்கு சொன்னேன், இந்த பரத மகாராஜோ அந்த மாதிரி நடுவில் வரும் ஸ்டோரி எல்லாம் நாக்கா டெல் யூ. இதெல்லாம் பாகவதம்ல உள்ள ஸ்டோரி, நாட் தட் somebody has cooked up a story. அந்த ஸ்டோரி சொல்றோம் கிடையாது, பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. சோ அதுதான் அந்த ஸ்டோரி ஃபார்மா நம்ம சொல்றோம். ஸ்டோரி எதுக்கு சொல்றோம்னா அது கருத்து எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். we will understand moral of the story அப்படின்னு குழந்தைகள் சொல்றப்பல நம்மளும் குழந்தைகள் தான். ஆன்மீகத்துல நம்மளும் ஒரு சின்ன பாப்பா தான், இன்னும் புரியாது. வேற ரொம்ப பிலாசபியா இருந்ததுன்னா என்ன புரியும்? ஒன்றும் புரியாது. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கதை இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாதான் புரியும். சோ நம்ம இதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கிறோம்? இஸ்கான் பெங்களூர்ல படிக்கிறோம். அங்குள்ள கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். நல்லா வணக்கத்தை தெரிவித்து என்ன சொல்லணும், இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தப்பா. நேற்று வந்தோம், படிச்சோம், இன்னைக்கும் வரணும், நாளைக்கும் நம்ம வரணும். டெய்லி எப்பெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம உங்க நாமத்தை சொல்லணும். சரி, நாமத்தை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி எனக்கு ஹெசிடேஷன் இருக்கு, எனக்கு வரமாட்டேங்கிறது அப்படின்னா காதாலையாவது கேட்கட்டும். நான் 4 நாளைக்கு காதால கேட்டா வாயால வரும், கண்டிப்பா வரும். நம்ம ட்ரை பண்ணதான் ட்ரை பண்ணி அது வரும். சரி, அது நாம ஜபம் வந்துடுத்து, நல்ல ஜபம் பண்றோம். அப்புறம் முள்ள அந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகா எல்லாம் படிச்சு பார்க்கலாம். இதுல தப்பு ரைட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அப்கோர்ஸ் தப்புனா தப்பு தான். இதனால நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது எல்லாம் இப்ப குழந்தையெல்லாம் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தை விழதான் செய்ய, நீ விழாய்க்கு நடா, ஒழுங்கா நடாலாம் சொல்ல முடியுமா? விழுந்து அது அப்புறம் தான் அது பேலன்ஸ் ஒழுங்கா நடக்கும். அதே போலதான் நமக்கும் இது படிக்க படிக்கதான் நமக்கு வரும். அப்ப அந்த டைம்ல படிக்கிற டைம்ல ஏதோ தப்பா எல்லாம் படிச்சா நோ ப்ராப்ளம். he understands, at least he is making an effort அப்படின்னு அவர் நம்ம சபாஷ் தான் கொடுப்பார். ஓகே, இப்ப நம்ம 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன். அண்ட் நீங்க எல்லாம் மியூட்ல சொல்லுங்க, கண்டிப்பா சொல்லணும். யாராவது ஜபம் பண்ணிருக்கானா நம்மளும் கூட சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இதுதான் மாமந்திரம். இது சொல்றது ஈஸி தான், அதனால எப்படி படிக்கன்சே. பிரணத்தி யாருக்கெல்லாம் கான்பிடன்ஸ் இருக்கோ படிக்கலாம். இன்னும் ஹெசிடேஷன் தான், நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர்செல்ஃப். எப்போ உங்களுக்கு நல்ல மனசுக்கு தோன்றது இல்லை நம்மளும் படிக்கணும் அப்படின்னு தோணித்தான் நீங்க படிச்சுக்கணும். இல்ல அது வரைக்கும் மியூட்ல சொல்லணும். எஸ், யாரெல்லாம் படிக்க போறாரு? பத்மா மாதாஜி எனக்கு தெரியும், பாமினி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, சுதந்திர மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. அப்புறம் யார் இருக்காங்க? பத்மா, நளினி மாதாஜி. நளினி மாதாஜி கேன் ட்ரை இஃப் ஷி வாண்ட்ஸ். ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, முதல்ல சுதந்திர தேவி மாதாஜி மேல போயிட்டாங்க, படிங்க.
அப்ப கீழே இருந்தீங்க அப்படி. ஓம் ஓம் அஜ்ஞான திமிந்திரா. ஓம் நமோ பகவதே 3 times. சாரி மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். போறோம். இப்ப பாமினி மாதாஜி வந்தே அகம் ஏ கிருஷ்ணா தப்த காஞ்சன படி. பாமினி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கேளா? இல்ல மாதாஜி ஃப்ரீயா இல்ல. இருக்கேளா? படிங்க. எல்லாம் மியூட்ல. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹ கண ரகுநாத விதம் சாத்வதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷகான்விதாம்ச்ச. அடுத்தது படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. இன்னும் 2 இடம் படிங்க. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. படி. ஓ பத்மாவதி காஃப் வருமா? காஃப் வரும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் நளினி மாதாஜி படிக்க போறல? ஆமா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நளினி மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதருஷ்யஜ சொல்றேன் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச. வாஞ்சா கல்பதருஷ்ய நல்ல கல்பதரு மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச. வாஞ்சா கல்பதருப்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச. கிருபா சிந்துப்ச ஏவ ச. பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நன்னா சொன்னாலே. அடுத்தம் சொல்லுப்போம். நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. கோ பிராமண ஹிதாய ச. ஹிதாய ச. ஜகத்ஹிதாய ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. கோவிந்தாய நமோ நமः. 2 படிக்கலாம். எல்லாரும் படிக்கிறாளே. அப்ப நன்னா படிச்சால் மாதாஜி. நளினி மாதாஜி. ஓகே, ஒன் மோர் திங். உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கு, வேற எல்லாம் என்ன இருந்தாலும் பிரணத்தி ஜபம் அண்ட் இது பகவத்கீதால எப்ப வேணா படிக்கலாம். ஒரு இறப்பு நம்ம வீட்லயே யாரோ இறந்து போனா கூட அவங்களுக்கு முன்னாடி கூட ஜபம் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதா படிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம அதனால பகவானை மறந்து இருக்கணும்லாம் சொல்லவே இல்லை. அதனால நீங்க அந்த மாதிரி யாருக்காவது ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனாக்கா விட்டுடுங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் டேக் பகவான்ஸ் நேம். அப்போ பத்மாவதி இடம் எடுத்துக்கோ. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. பத்மாவதி வாய்ஸ் கொஞ்சம் மெதுவா படிங்க. அதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நீங்க படிக்கிறது கொஞ்சம் மெதுவா படிங்க. திரும்பி காஃப் வந்துச்சுன்னா கஷ்டமாயிடும். அப்புறம் வாய்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி 2 படிங்க. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரதாரிணே
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। லீலாவதி மாதாஜி படிங்க லாஸ்ட் ரெண்டு. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரி போல். இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ்ல எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டீங்க. வெரி நைஸ். தட்ஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு பி. வெரி நைஸ். ஐ அம் ஹாப்பி. இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன இருக்க போறோம்? ஆல்ரெடி 10th முடிச்சிட்டோம். 10th வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பார்த்தாச்சு. 11th இஸ் கோயிங் டு பி லைக் வீடியோ. பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுப்பாரு. லாஸ்ட் சாப்டர் வாஸ் லைக் an ஆடியோ. அவர் வாயால தான் சொன்னார். இப்போ வந்து அவர் ஆக்சுவலி பண்ணி காட்ட போறார். சோ பகவத்கீதை 11வது அத்தியாயம். இது என்ன பேரு? உலகளாவிய வடிவம். ஃபுல் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காட்ட போறாரு அவர். சாட்ல இருக்காங்களா? யாரும் இருக்காங்க பாக்குறேன். ஓகே, ஜெய் ஸ்ரீ மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது வந்து இவருக்கு எப்போ ஒரு நன்றி. நம்ம அவருக்கு மூலமா தான் இப்ப நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு இஸ்கான்ல இருக்கோம்னாலே இந்த இஸ்காங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணதே அவர் தான். அவரை வந்து மறந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அவருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். கிருஷ்ணரை நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோமோ இல்லையோ, ஆச்சாரியர்களை நம்ம டெஃபினட்டா நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் தெரிவிக்கணும். அவரை பண்ணாலே கிருஷ்ணர் போய் சேர்றா போலதான். ஹி பிகம்ஸ் ஹாப்பி. கிராஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து பிரபுபதெல்லாம் நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், நான் டைரக்டா கிருஷ்ணாட்ட டீல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணாவே என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டார். முன்னாடி வந்திருக்காங்க இல்லையா ஆச்சாரியர், அவெல்லாம் சும்மா இருந்தாங்களா? அவங்க பாதையில தான் நீங்க வரணும். ஸோ வி ஹேவ் டு கீப் ஆன். என்னெல்லாம் ஆச்சாரியர் நமக்கு தெரியுமோ அதனால நம்ம வந்து கடைசியில எல்லா ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இது சொல்றோம், நமஸ்காரம். சோ அது அவருக்கு டெஃபினட்டா ஒரு நன்றி சொல்லி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். அவரது தெய்வீக கிருபை அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதாக படிக்கிறோம். இது வந்து 10th சாப்டர் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அவர் தான் ஆதி இல்லையா? அவர் மூலமா தான் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. பிரம்மால இருந்து சிவன்ல இருந்து எல்லாருமே அவருக்கு அப்புறம் தான். அப்ப எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் யாரு? கிருஷ்ணர். இப்ப அவருடைய நிலை என்ன? அவரோட நிலை என்ன? இது சுப்ரீம் சிம்பிள். அப்புறம் என்னது? இது வந்து 1ல இருந்து 7 பார்த்தோம். அப்புறம் 8ல இருந்து 11 சத்துஸ்லோகி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 4 ஸ்லோகம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நீங்க அது எப்பவுமே படிக்கலாம். சத்துஸ்லோகி பகவத்கீதா, அதே போல பாகவதத்தையும் இருக்கு சத்துஸ்லோகி பாகவதம்னு. அப்புறம் என்னது? 12ல இருந்து 42 வரைக்கும் அர்ஜுனா அக்செப்டன்ட் அண்ட் இஸ் ரிக்வெஸ்ட். அவர் நிறைய சொல்றார். நான் எதுல எல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்றுக்கு அதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எனக்கு அதெல்லாம் படிக்கும் போது அப்புறம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல இது ஏதாவது பார்த்தா எனக்கு அப்படின்னு நினைவு வரும். ஒரு மரமா பார்த்தா, ஒரு ஏதோ ஒரு டாக பார்த்தா, சம்திங் ஒரு வீக்கெண்ட் போர்ல தண்ணி குடிக்கும் போது வந்ததுல தண்ணியில வந்து சுவையா இருக்கேன் அப்படின்னாரே அப்படின்லாம் வரும். மண் வாசனை வந்து அது வரும். இப்படி நமக்கு நினைவு வரும். படிக்க நினைவு வரும். சோ அர்ஜுனனின் ஏற்பு மற்றும் அவனது வேண்டுகோள். இன்னும் வேண்டிக்கிறார், இன்னும் எனக்கு வந்து அருள் புரியுங்க, எனக்கு அவங்களுடைய வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்மை பார்க்கணும்னு சொல்ல போறார். சோ அவர் ஏத்துக்கிறார், பகவானை வந்து கடவுளா ஏத்துக்கிறார். அப்ப நேற்றுக்கு தான் ஏத்துண்டாரா, சாப்டர் 10ல தான் ஏத்துக்கிறாரான்னு இல்லை, முதல்ல தெரியும். இருந்தாலும் இன்னொரு நமக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 18 days கோர்ஸ்ல இருக்கிறத விட இப்ப level 2ல ஒரு கொஞ்சம் பகவான் பேர்ல ஒரு பக்தி வந்திருக்கா இல்லையா, ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கா இல்லையா? அதே போலதான் அர்ஜுனனுக்கும் கூட இருந்து பக்தியும் அவர் மேல உள்ள ஆசையும் இதெல்லாம் அவருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. சோ அவர் ஏத்துக்கிறார் மற்றும் அவரது வேண்டுகோள், அவர் என்ன வேண்டுகிறார் அப்படி பார்க்கலாம். So synopsis of chapter 11 இருக்கு இல்லையா, நான் மறந்து போயிட்டேன், பாக்கி எல்லாம் பண்ணி இதை மறந்து போயிட்டேன். கிருஷ்ணா. ஓகே, synopsis of chapter 11. chapter 11 என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Although Krishna is driving Arjuna's chariot, அர்ஜுனாவோட வந்து கார் டிரைவர் மாதிரி தான், அவர் வந்து அந்த ரதத்தை ஓட்டுறாரு. பட் இருந்தாலும் என்னது, he pervades and supports the entire universe. ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு ஒரு பசு மேய்க்கும் மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை ரூபத்துல வந்து அவர் சேரியட் ஓட்டுறாரு, எல்லாம் பண்றதுதான். இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன ஒரு எனர்ஜி, he supports everything. அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார் and supports the entire universe. Arjuna therefore wishes to see Krishna's all pervading form. அதனால ஆசைப்படுறாரு, நீங்க எல்லாத்தையும் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிங்களே, எங்கெல்லாம் எதுல எல்லாம் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் 10th chapterல. இப்போ வந்து பாக்குறதுக்கும் ஆசைப்படுறார். Arjuna requests Krishna to reveal his universal form. அதெல்லாம் எனக்கு காட்டி அருளுங்க. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் ரதத்தை ஓட்டினாலும் அவர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் வியாபித்து ஆதரிக்கிறார். எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் முழு வடிவம், இங்கேன்னு இப்படி போறதா,
ஓகே, நம்ம இதை படிச்சுட்டோம். சிலப்போ இப்படி வரும் ஆரோ மார்க். இது அதனாலதான் இதை யாரோ பண்ணிருக்காங்க, பட் அவங்க பண்ணதுக்கு எஃபர்ட் போட்டதுக்கு நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும். அப்புறம் இந்த கிளிக் அதான் முதல்ல இந்த கிளிக் வந்தது. ஓகே, எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் முழு வடிவத்தையும் பார்க்க விரும்புகிறான். அர்ஜுனன் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை வெளிப்படுத்துமாறு கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறான். அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் படிக்கணும். ஆக்சுவலி 10th சாப்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் 11th போயிருக்கோம். லாஸ்ட் வேர்ஸ் 10th சாப்டர்ல லாஸ்ட் இது ஸ்லோகம் என்ன இருக்கு? வித் a single fragment of myself I pervade and support the entire universe. 10.42 சொல்றாரு. Arjuna wishes to see that all pervasive form of the Lord. ஒரு சின்ன ஒரு பொறி மாதிரி அந்த இது அதுல வந்து நான் எல்லாத்தையும் வியாபித்து இருக்கேன் அப்படிங்கிற கடைசி வச்சனம் என்னது? 10ஆம் அத்தியாயத்தில் என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படிங்கிற 10.42. அப்ப அந்த சிறு அம்சத்தையும் அப்படி தாங்குறான்னா அந்த ஒரு அம்சம் என்னன்னு நமக்கு வந்து பார்க்கணுமா? அர்ஜுனன் அந்த இறைவனின் அனைத்து வியாபித்த வடிவத்தையும் காண விரும்புகிறான். அப்புறம் இது பார்த்தோம். although Krishna is driving Arjuna chariot, he pervades everything. நம்ம இப்ப பார்த்தோம். ஓகே, பட் 11th சாப்டர்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்தோம்னா 1ல இருந்து 8 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால இருந்து 8 ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்னன்னா அர்ஜுனாஸ் ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் கிருஷ்ணாஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் யூனிவர்சல். அவர் கேட்கிறார், ஒண்ணு கிருஷ்ணா வந்து இமிடியேட்டா காட்டி கொடுக்குறாரு. ஏன் இந்த மெயின் அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, டிவோட்டியா இருந்தோம்னா அவர் வந்து அப்படியே தலைவணங்கி நமக்கு அப்படி சேவை பண்றது வெயிட் பண்றாரு. நீங்க எனக்கு டிவோட்டி ஆகுங்க, தென் ஐ வில் டூ எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ அப்படிங்கிறார். நம்ம அவருக்கு சேவை புரியுறோமோ இல்லையா, அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க, நீங்க எப்போ வாங்கப்பா நீங்க டிவோட்டி ஆகும், தென் ஐ வில் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் யூ. அப்படி அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம் பற்றி விளக்கம். 9ல இருந்து 31 வரைக்கும் சஞ்சயாஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அவரும் டிஸ்கிரைப் பண்றேன். ஏன்னா இது என்னன்னா அர்ஜுனன் பாக்குறார், எல்லாம் இப்படி பார்த்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல யாரு இருக்கா? சஞ்சய் உட்காந்துட்டு வந்து திருதராஷ்டிர மகாராஜாக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அப்படித்தானே கதையை ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம இதுல நீங்க சாப்டர் 1ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால என்னது? திருதராஷ்டிரவாச்ச, அதோட முடிஞ்சது. திருதராஷ்டிரவாச்ச அந்த ஒரு வேர்ஸ் தான் சொன்னார், ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். அப்புறம் அடுத்து என்ன சொன்னார்? ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த போர்க்களத்துல என்னுடைய பசங்களும் என்னுடைய தம்பி பசங்களும் கூடி இருக்காங்களே, அவங்க என்ன பண்றாங்க சஞ்சயா, எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு தான் கேட்கிறாரு. அப்புறம் ஆரம்பிச்ச கதை தான் இவர் சொல்ல, அர்ஜுனன் சஞ்சயன் சொல்ல, அப்புறம் அங்கேயே என்ன நடக்கிறதுன்னா அர்ஜுனன் பேசுறது, கிருஷ்ணா சொல்றது, அப்புறம் இன்பிட்வீன் சஞ்சயன் சொல்றதும் வரும். சோ சஞ்சயா வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ற யூனிவர்சல் ஃபார்ம், பகவானுடைய யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி சொல்றார். அப்புறம் காலோ அஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத், நான் வந்து டைம் காலம் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம, காலோ அஸ்மி, அஸ்மினா நான் தான் காலம். இந்த லோகக்ஷயனா அழிக்கிறது. இந்த கிரேட் டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் த வேர்ல்ட், அது யாரு? காலம் தான். அது அந்த காலம்ங்கிறது நான் தான். காலம் நான், உலகங்களை அழிக்கக்கூடிய காலம் நான் தான். அந்த இதுல நான் அடுத்த இதுல நான் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதுல மறந்துட்டேன். அந்த இந்த உலகங்களை அழிப்பவன் காலம் நான், அப்படி வரணும் அது ஆக்சுவலி. பட் இங்க வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல காலோ அஸ்மி லோகோக்ஷயக்ருத் அப்படியே போட்டுருக்கான். அப்புறம் அது வந்து 32ல 34, ஜஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ். அப்புறம் 35ல இருந்து 46 அர்ஜுனாஸ் பிரேயர்ஸ். இவர் வந்து மன்னிச்சுக்கோங்கோ, நான் என்னவோ நினைச்சிட்டேன், நான் வந்து இங்க யாதவா மாதவானா கூப்பிட்டுருக்கேன், வந்து மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப அவர் வந்து வருத்தப்படுறார். அப்புறம் 47ல இருந்து 55 வரைக்கும் only pure devotees can see Krishna's true and supreme form. பகவானை பாக்குறதுக்கு என்ன வேணும்? பக்தி வேணும். அந்த பக்தியோட நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாதான் 200 ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும். இல்லாட்டா வந்து 400 ஃபார்ம் நாராயண ரூபம் தான் நமக்கு தெரிய வரும். தூய பக்தர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் இருகரம் கொண்ட உச்ச வடிவத்தை காண முடியும். இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ 1ல இருந்து 8 என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். அதுவும் 1ல இருந்து 8 ஜெனரல் கொடுத்துட்டோம். அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. Arjuna's request and Krishna description of his universal form. அதுல வந்து 1ல இருந்து 4 என்னன்னாக்கா Arjuna request Krishna to show him that all pervading form which he spoke of in chapter 10. அவர் வந்து சொன்னார், 10வது சாப்டர்ல சொன்னார் இல்லையா, அது நீங்க எனக்கு பண்ணி காட்டுங்க, எனக்கு வந்து காட்டுங்க நீங்க இதுல எல்லாம் இருக்கீங்க. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் 10ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறிய அந்த அனைத்து வியாபித்த வடிவத்தை காட்டுமாறு வேண்டுகிறான். அப்ப 5ல இருந்து 8 என்னது? கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ், மறைக்கிறது Krishna first described his universal form before showing it to Arjuna. முதல்ல காட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் எல்லாம் சொல்றார். அப்புறம் என்ன சொல்றார்? உனக்கு காட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி சாதாரண கண்களெல்லாம் உன்னால் பார்க்க முடியாது, நான் உனக்கு திவ்ய சக்ஷு கொடுக்குறேன், திவ்யமான கண்களை கொடுக்குறேன். அந்த கண்கள்னா சைட், அந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கிற திறனை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார். He then bestows upon Arjuna the divine eyes necessary to see it.
கிருஷ்ணர் முதலில் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை அர்ஜுனனுக்கு காண்பிப்பதற்கு முன் விவரித்தார். முதல்ல விவரிக்கிறார், அப்புறம் காண்பிக்கிறார். ஆனா காண்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றார்? சாதாரண கண்கள், இப்ப நம்மளோட கண்கள்னா சாதாரண கண்கள் தான், ரொம்ப தூரக்க இருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது. ரொம்ப தூரக்கே யாராவது பேசினா காது கேட்காது. நம்ம எல்லாமே டிஃபெக்டிவ் பீஸ் தான், எல்லாமே காது கண்ணு மூக்கு எல்லாமே டிஃபெக்டிவ் தான். அப்ப அவரை பகவானை பத்தி புரியணும், பகவானை வந்து பார்க்கணும்னா உனக்கு வந்து திவ்ய கண்களை கொடுக்கிறேன். பின்னர் அதை காண தேவையான தெய்வீக கண்களை அர்ஜுனனுக்கு அருள்கிறார். இதுதான் நம்ம வந்து 1ல இருந்து 8 பார்க்க போறோம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத ஏகாதசோ அத்தியாய. தசனா 10, ஏகாதசோ 1, 10+1 அப்படி வரும். ஏகாதசனா 11. விஸ்வரூப தர்ஷன யோக. ஒருத்தர படிக்கலாம். யார் மேல இருக்காங்க? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி மேல இருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிக்கிறா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். பாமினி மாதாஜி படிங்க. பாமினி மாதாஜி இல்லையா? ஓகே. நளினி மாதாஜி படிக்க போறா? இல்லை. பத்மா மாதாஜி படிக்கிறா? என்ன மாதாஜி எங்க போயிட்டீங்க? நான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேனே. பாத்ரூம் போன மாதாஜி. ஓகே, குழந்தை சொல்ற போல வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னாங்க. ஓகே, படிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச மதனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாதம் சஞ்சிதம். அது எப்படி மாதாஜி ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணணும்? சஞ்சிதம். ஆமா, சஞ்சிதம். சஞ்சிதம் சஞ்சிதம் சொல்லிடுங்க. சஞ்சிதம் யத் யத் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ அயம் விகோதம விகதோ மம. அப்புறம் என்னன்னா, இந்த சா வரும்போது சா தான் சொல்லணும், ச சொல்லக்கூடாது. உவாச வசஸ் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இதுதான் ச இங்க இருக்கு, இதுதான் ச. இது வந்து சா. என்ன சொல்றோம்? சாக்க சாம்பல், சாம்பல் சோம்பல் எல்லாம் சொல்றோமே, அது எப்படி சாம்பல்? ஓ ஆமா, சாம்பல் சொல்றோம் நம்ம தமிழ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுனால சோம்பல்னு சொல்லுவோம். ஆனா இங்க படிக்கும் போது சா தான். உவாச்ச வச்சஸ்தேன இங்கெல்லாம் ச வருதோ அது அப்படி சொல்லணும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா உவாச்சன்னு சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? By my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. நீங்க நிறைய உங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. அஜ்ஞானம்ங்கிறது அந்த இதெல்லாம் ஒரு இல்யூஷன்ல இருந்து ஒரு மாயையில இருந்திருக்கேன். ஓ என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய குரு, அவங்கள அழிச்சிடுவேன் அப்படிலாம் ஒரு மாயையில தான் இருந்திருக்கேன். அப்புறம்தான் இப்ப புரியுறது அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க. ஆத்மாவே எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவங்க தான், ஏதோ ஒரு உருவத்துல இருக்காங்க. இதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. இப்ப நீங்க சொல்ல 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 என்ன எடுத்துன்னா எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடுது. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கி உள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்துவிட. மயக்கம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மயக்கம், அஜ்ஞானம்ங்கிறது என்னெல்லாம் தெரியாம இருந்ததோ அதெல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது. எனக்கு ஐ பிகம் கிளாரிட்டி ஆயிடுது. எனக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது அப்படிங்கிற நாலேஜ் வந்து வந்து கொடுத்து அப்படின்னு. எஸ், இது இருக்கா? ஐ வில் ஹேவ் டு ரிமூவ் திஸ். ஓகே. கிருஷ்ணர் கூறிய அனைத்தையும் கேட்டதால் அர்ஜுனன் மாயை நீங்குகிறது. மாயையில இருக்க கேட்கும் விளைவு மிக ரகசிய அறிவு. இது அப்படி ஃபார்மேஷன் எப்படி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இப்ப முதல்ல என்ன பண்ணணும்? நம்ம கேட்கணும், காதால கேட்கணும். அதனாலதான் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? காதால கேட்டு போறோம். எவ்வளவு புரிஞ்சதோ அவ்வளவு போறோம். ஒரு டிராப் புரிஞ்சா அவ்வளவுதான். ஆனா கேட்க 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 நமக்கே அந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அதுல நமக்கு we can actually understand. நம்ம அறிவை வைத்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ நம்ம அறிவை வைத்து அதுக்கு கோர்த்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிற போல வேற யாரோ புரிஞ்சுக்கிறாங்களான்னு இல்ல, அவங்க வேற விதமா புரிஞ்சுப்பாங்க. பட் மேட்டர் இஸ் சேம். புரிஞ்சுக்கிற அளவு நமக்கு இருக்கும். அப்ப என்னது? காதால கேட்கறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா மாயைகளும் விலகும். அப்ப காதால கேட்டா எல்லா மாயைகளும் விலகும். இது என்னது? எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரின் மேலாதிக்கம் வெளிப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் சுப்ரீம்னு தெரிய வருது. இப்ப இதெல்லாம் கேட்க கேட்க என்ன புரியுறது? இவ்வளவு நாளும் ஏதோ பகவத்கீதா நினைச்சுன்றோம். ஓ இப்படியா, அவர் எல்லாத்தையும் இருக்காரா, எல்லாம் அவரால் தானா ஒரு மாதிரி தெரியும். ஆனா ஸ்லோகம் படிக்க படிக்க நமக்கு இன்னும் ஒரு ஆணித்தரனா அந்த ஒரு இது புரிய வருது. ஓ அப்படியா இப்படியான்னு. சோ நம்மளோட மாயையும் விலகும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம மாயையும் விலகும்.
இது மாதிரி கிருஷ்ணரின் மேலாதிக்கம் வெளிப்படுகிறது. அதுல இருந்து என்ன ஆகுறது? அத்தியாயம் 11 அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமான கிருஷ்ணரை வெளிப்படுத்துகிறது. அப்ப அவர் அந்த சொல்றார் எல்லாம் மேலாதிக்கம், ஐ எம் த கண்ட்ரோலர், ஐ எம் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், நான் சொல்றார். இப்போ 11th சாப்டர்ல பண்ணியே காட்டுறார் அவர் ஏன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு. சோ அது இட் இஸ் பீன் ப்ரூவ்டு. எஸ், கிருஷ்ணா இஸ் லைக் தட். இதன் காரணமாக பொருள் இயல்பு, அப்புறம் என்னது வாழும் உயிரினங்கள். பொருள் இயல்புனா என்னது? மெட்டீரியலிஸ்ட், இது இயற்கை நினைக்கலாம். அப்புறம் வாழும் உயிரினங்கள், எல்லா உயிர்வாழிகள், அனைத்து தேவதைகள், டெமிகாட்ஸ், அப்புறம் அனைத்து அவதாரங்கள், பகவானுடைய பிளினரி எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் எல்லாமே மகாவிஷ்ணு இவர் காரணமா தான் இதெல்லாம். இவர் காரணமா தான் டெமிகாட்ஸா இருக்கட்டும், இயற்கையா இருக்கட்டும், நம்ம வாழும் உயிரினங்கள் எல்லாமே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இங்க என்னது? எல்லா மாயைகளும் விலகும். மாயை எவ்வாறு அகற்றப்படுகிறது? விலகும் சரி, எப்படி அகற்றப்பட முடியும்? தூசியா அப்படி இப்படி தட்டினா போறதுக்கு இல்ல, அப்படி இல்ல அது. ஓ, இங்க வந்துட்டா, நான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதனாலதான் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. எனக்கு நம்ம வேற எங்கேயோ ஒரு கண் இருக்கும், இங்க திறக்கும். அது கிருஷ்ணரின் அருளால் மாயை இதுவும் இப்படி இருப்பது அகற்றப்படுகிறது. அதே அர்ஜுனன் அங்கீகரிக்கிறான். எஸ், உங்களை புரிஞ்சு இப்போ நீங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியுறது. இப்ப எல்லாமே நீங்க தான் கண்ட்ரோலர், எல்லாம் புரியாது எனக்கு. அர்ஜுனன் அதை ஏத்துக்கிறான். இங்க என்னது? எந்த மாயை அகற்றப்படுகிறது? கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நண்பர் அல்லது மனிதர் என்ற மாயையை அகற்றப்படுகிறது. இவர் ஒரு உருவெடுத்து மாடு மேய்க்கும் பிள்ளைய வரும்போது முட்டாள்கள் சில பேர்ல ரொம்ப சோ கால்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவா. இந்த பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப படிச்ச முட்டாள்களா இருப்பா. ஏன்னா அவ படிப்புன்னு போய் கடைசியில என்னது? கிருஷ்ணாங்கிறது யாரு தெரியாது, ராமாங்கிறது யாரு தெரியாது. அப்ப அவள்லாம் படிச்ச முட்டாள்கள். அப்ப அந்த மாயை எப்படி விலகணும்னா இதெல்லாம் படிக்கதான் அவளுக்கு புரியும். இல்லாட்டா என்னது? கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாயையே அகற்றப்படுகிறது இதெல்லாம் படிச்சா. இங்க வர இருக்கா? நீங்க பூதம் மாதிரி என்னதமோ ஆத்தோம். பிறகு அர்ஜுனன் ஏன் கிருஷ்ணரை இதெல்லாம் படிச்சோடனே எல்லாம் தெரியறது. அப்போ ஏன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்டும்படி கேட்டான்? 11.3 விவாதிக்கப்பட்டது. அப்படி முடியலையே, இனிமேதானே வரப்போறது. விவாதிக்கப்படும் அப்படின்னு போடணும். ஓகே, எஸ். என்ன யார் படிக்கிறீங்க? பாமினி மாதாஜி படிங்க. भवाप्रियौ हि भूदानं स्मृतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् चाव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. महात्म्यम अपि चाव्ययम. ஓ லோட்டஸ் ஐடு ஒன், கமலக்கண்ணன் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா நம்ம கிருஷ்ணருக்கெல்லாம். அந்த மாதிரி என்ன கமலர் அது மாதிரி இருக்குமா? ஐஸ் எல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஓ லோட்டஸ் ஐடு ஒன், ஐ ஹவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் யூ இன் டீடைல். எல்லாம் நான் உங்க வாயிலன்னு கேட்டுட்டேன் நான் இப்போ. இன் டீடைல் அபவுட் த அப்பியரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. ஒரு லிவிங் என்டிட்டி தோன்றுகிறது, மறைந்து விடுகிறது. மறைந்தா என்னது? போயிடுது. திரும்பி தோன்றுகிறது, திரும்பி மறைகிறது. இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுட்டேன். எப்படி தோன்றுகிறது, என்ன மறைகிறது? ஒண்ணும் இல்ல, ஆத்மா இருந்துட்டேதான் இருக்கு. ஒரு உடல்ல வர்றது, அந்த உடல் அழிஞ்சு போறது, வேற உடல்ல வருது. சோ ஒரு ஆத்மாவா இருக்கிறதுனால nobody is dying actually, only the body அதுதான் டை ஆகுது. இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சுடுது. அப்பியரன்ஸ் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது. as realized through your inexhaustible glories. உங்களுடைய எல்லாம் முடிவற்ற நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்க, அதை வச்சே இதெல்லாம் புரிஞ்சுடுது. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். நீங்க இதுல எல்லாம் பரவி இருக்கீங்க, எப்படி எல்லாம் இருக்கீங்க, எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுது. so now I am able to realize என்ன ஒரு பெரிய ஆளு நீங்க அப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கிறேன். கிருஷ்ணா. எஸ், நளினி மாதா ட்ரை பண்ண போறா? இல்லைன்னா பத்மா மாதா படிங்க, போஸ்ட் பண்ணல. एवं एतद्यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடி போன ஹரே கிருஷ்ணா 10th சாப்டர் இது வந்தது. திரஷ்டும், பார்க்கணும். இச்சாமி, ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. அந்த ரூபம், உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்க ஆசையா இருக்கு அப்படிங்கிறார். ஐஸ்வரம் யாரு? அர்ஜுனன் கேட்கிறார். பிளீஸ் 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 கையெல்லாம் கூப்பி ப்ளீஸ் எனக்கு காட்டி கொடுங்களேன் அப்படின்னு. அவ்வளவு அவருக்கு ஆசை. அப்போ என்னது? ஐஸ்வரம் புருஷோத்தமம், அந்த ஒரு ஐஸ்வர்ய ஞான அது ரூபத்தை காட்டி கொடுங்க. ஓ கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனாலிட்டிஸ், ஓ சுப்ரீம் ஃபார்ம், டோ ஐ see you here. என் முன்னாடி 2 கை ரூபமா நிக்கிறீங்க, கரெக்ட் தான். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே. தோ ஐ see you here before me, your actual position. I yet wish to see you how you have entered in this cosmic manifestation.
சந்திரனா இருக்கேன், மூணா இருக்கேன், 3 ஒளியில இருக்கேன், தண்ணியில டேஸ்டா இருக்கேன், நம்ம சொல்றீங்களே, எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கவும் வேணும் அப்படிங்கிற. அதெல்லாம் எனக்கு காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், ஃபுல் யூனிவர்ஸ்ல நீங்க பரவி இருக்கீங்களே, அது எப்படி இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஐ வாண்ட் டு see that form of yours. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். நமக்கு ஆவல் வந்திருக்கணும், இப்போ எல்லாருக்கும் வந்திருக்கணும் இல்லையா? எனக்கு வந்துடும். எனக்கு 10th chapter 11th chapter இஸ் மை ஃபேவரட். படிக்க 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 எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் பக்தர்கள்லாம் அதுல எல்லாம் மயங்கவே மாட்டான். ஏன்னா இப்ப பக்தர் ஆகலேன்னு அர்த்தம். பக்தர் இதெல்லாம் அவருடைய ஃபார்ம் தான், அவரோட ஃபார்ம். பகவான் அது இல்லை. பகவான் 2 கை ரூபம் தான் பகவான். அவரை தான் நம்ம வழிபடணும். இருந்தாலும் we get attracted. ஓ சன்ரைஸ், ஓ சன்செட் என்ன அழகா இருக்குல்ல, மேகம் இவ்வளவு அழகா இருக்கு, பஞ்சு வச்சா போல இருக்குன்னு அழகா அப்படி அட்மைர் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுதான் பகவான் அப்படிங்கிறது. ஆனா பகவான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு க்ஷணத்துக்கு அதை காட்டுறாரு, மறைஞ்சு விடுறாரு. அது இல்லை பகவான். ஆக்சுவலி பகவான் இதுதான் 2 கை ரூபம் தான் பகவான். நமக்கு இன்னும் அதுல இன்னும் வரல. பக்தர்கள்னா இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை வழிபடுவர்கள் தான் பக்தர்கள். பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம லெவல்லாம் போறதுன்னு. ஓகே, இதுல லெவல் இது டெக்ஸ்ட் 3ல என்ன படிச்சோம்? அர்ஜுனன் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஆதரிக்கும் மற்றும் வியாபித்திருக்கும் வடிவத்தை காண தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். அது 1ல என்ன போட்டிருக்கு? இங்க இருக்கா? அர்ஜுனன் ஏன் கிருஷ்ணரிடம் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்டும்படி கேட்கிறான்? அனைவருக்கும், நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள்லாம் படிக்கிறோமே, நமக்கு அனைவருக்கும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தை நிலைநாட்ட 11.1 பொருளுரை அதுல கொடுத்திருக்கு. நம்ம எல்லாரும் ஏதோ மாடுமைக்கும் பிள்ளை நினைச்சுட்டு இருக்கோமே, அப்படி இல்லை. ஒரு உருவம் எடுத்துதான் அவர் வந்திருக்காரு அந்த மாதிரி. ஆனா அவருடைய ஆக்சுவல் ரூபம் என்னது? பெரிய உலகளாவிய வடிவம். கிருஷ்ணரின் தனிப்பட்ட வடிவில் அவரை பார்ப்பதில் அவருக்கு தனிப்பட்ட விருப்பம் இல்லை என்றாலும், அவரை பார்ப்பதில் முழு திருப்தி அடைந்தாலும் மற்றவர்களை நம்ப வைக்க. என்ன ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. கிருஷ்ணரின் தனிப்பட்ட வடிவில் அவரை பார்ப்பதில் அவருக்கு தனிப்பட்ட விருப்பம் இல்லை. தனிப்பட்ட வடிவில் அவரை பார்ப்பது தனிப்பட்ட என்னோ மிஸ்டேக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். விருப்பம் இல்லை என்றாலும் அவரை பார்ப்பதில் முழு திருப்தி அடைந்தாலும், அவருக்கு முழு திருப்தி தான் இருந்தாலும் நம்மள மாதிரி உள்ளவர்களை எல்லாம் நம்ப வைக்க அவர் திரும்பி கேட்கிறார். திரும்பி கிருஷ்ணன் இதெல்லாம் இவர் தான், கிருஷ்ணர் போட்ட டிராமா தான். கிருஷ்ணருக்கு இதை நம்ம அவருக்கு காட்டணும். அப்புறம் இவரை கொண்டு கேட்க வச்சு அவர் பண்றார். யாருக்கு? நமக்கு படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம இன்னும் அடுத்த ஜெனரேஷனும் படிக்கும். எவ்வளவு ஜெனரேஷன் படிச்சுட்டு இருக்கு. அப்ப நம்ம எல்லாரும் அதை நம்பி பகவான் தான், கிருஷ்ணர்கிறது பகவான் தான் நம்ப வைக்க. ஓகே, 3வது ரீசன் என்னது? ஏன் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண சொல்றாரு? ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்களை தவிர்க்க. ஆள்மாறாட்டம்னா இந்த இது அத்வைதிக் பிலாசபில என்னன்னா, அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லிடுவாங்க அவங்க. நான் தான் பிரம்மன். பிரம்மன்னா என்னது? பகவானுடைய ஒரு ஒளி வடிவம் தான் பிரம்மன். அது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வரும்போது திரும்பி சொல்லித்தரேன். சோ அதனால திரும்பி நீங்க லெவல் 1 பண்ணிட்டே இருக்கணும், அப்ப நல்லா புரியும். பகவானுக்கு 3 பகவானை 3 விதமா நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம். எப்படி? ஒண்ணு பிரம்மன் ரூபம். பிரம்மன்னா என்னது? இப்ப நீங்க பகவானோட போட்டோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஹேலோ இருக்கும், இப்படி அந்த வெளிச்சம் கொடுத்துக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவானே அந்த ஒளிமயமா தான் இருப்பார். அவர் வராருன்னா 1000 சூரியன்கள் உதித்தா போல இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராத்திரி நமக்கு எங்கேயோ போறோம், நம்ம ஏதோ வெஹிக்கல்ல போயிட்டு இருக்கோம், எதிர லாரியோ ட்ரக்கா காரா என்னன்னே தெரியாது, அவங்க ஃபுல் ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணிட்டு வருவோம். பின்னாடி என்ன உருவம் இருக்கு, அது ரிக்ஷாவா சைக்கிளா பெரிய ட்ரக்கா ஒண்ணுமே புரியாது, இந்த ஒளிதான் தெரியும். அதே மாதிரி பகவானுடைய ஒளிதான் அந்த பிரம்மன். அதுக்கு பின்னாடி பகவான் இருக்கார். அப்ப அது அப்ப ஒளி பகவான் நினைக்க முடியுமா? இல்லை. ஆனா இந்த அத்வைத்திக் பிரின்சிபல், இப்ப நம்ம எல்லாம் துவைத்தா பிலாசபி ஃபாலோ பண்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதையும் சொல்லிடுறேன். துவைத்தானா என்ன அர்த்தம்னா 2 அப்படின்னா என்னது? நாம் ஒருவர், பகவான் ஒருவர், 2ம் இணைய முடியாது. பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் சூப்பர், சுப்ரீம். நாம எப்பவுமே தொண்டு புரியறவர் தான். நம்ம இங்கேயும் தொண்டு புரியணும். நமக்கு கோலோக விருந்தாவனம் 100 out of 100 வந்துடுது. வா, உனக்கு அங்கதான் மோட்சம் கிடைச்சாச்சுன்னு அங்க போனோம்னா கால் மேல கால் போட்டு அப்பா வந்துட்டேன்ப்பா என்னுடைய இலக்குக்கு, இனிமே நான் பஜன் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், பகவானை தொழ வேண்டாம். நோ இன்னும் நிறைய பண்ணும். ஏன்னா பகவான் முன்னாடியே இருக்க, நமக்கே வந்துருவோம். அவரை பார்த்துட்டு பண்ணாம எப்படி இருக்க முடியும்? இப்ப போட்டோ வச்சு விக்கிரகத்தை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவரை பார்த்தா வராம இருக்குமா? கண்டிப்பா வரும். இப்ப அங்கேயும் என்னது? நம்ம தொண்டு புரியணும். So we are always the servitor of the Lord. And அவரை எப்பவுமே மாஸ்டர். அதுதான் துவைத்தா பிலாசபி. நம்ம அதுதான் ஃபாலோ பண்றோம். துவைத்தா பிலாசபில கடவுள் எப்பவுமே கடவுளா தான் இருப்பார். நம்ம எப்பவுமே அவருக்கு சேவகனா சேவை புரியறவர் தான் இருப்போம். இதுதான் துவைத்தா. அத்வைத்தா பிலாசபி அப்படின்னா நம்ம மர்ஜ் ஆயிடுறோமா அவருடைய பிரம்மன் நிலையில. 3 நிலை இருக்கு. ஒண்ணு பிரம்மன், அதான் ஒளி வடிவமா அவர் இருக்கார். இன்னொன்னு 2வது நிலை 4 கைகளோட இருக்கார், பரமாத்மா ரூபம். அவர் எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் இருக்கார். 3வது 2 கை ரூபத்துல இருக்கார்.
இந்த அத்வைதிக் பிலாசபில ஃபர்ஸ்ட்லயே ஓவர், அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சா போல. ஏன்னா நானும் பிரம்மனும் ஒன்று, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அவங்களுக்கு மோட்சம் அதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. பிரபுபாத் சொல்றா அது மோட்சம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நிலை இருக்கு, 4 கை ரூபம். நான் சரி 4 கை ரூபம் யோகாலாம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களும் அந்த 4 கை ரூபத்துல தான், அந்த பரமாத்மா ரூபத்துலதான் நிறைய மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் உட்காருவா. ஏன்னா அது வந்து ஃபைனலா இல்லைங்கிற பிரபுபாத் சொல்ற அதுவும் கிடையாது. கிருஷ்ணருங்கிறவர் 2 கை ரூபத்துல இருக்கார், அது உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ண டைரக்ட் நம்ம வந்து பிரம்மன் ரூபம், பரமாத்மா ரூபம், கிருஷ்ண ரூபம் போறது கிடையாது. நம்ம டைரக்டாவே கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்து தியானம் பண்ணி அவரையே ஜாக்பாட் தான், அவரையே அடையறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிரபுபாதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. நீ ஜபம் பண்ணுங்க, கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்போ கிளாஸ் இருக்கிறதுனால அவர் இருக்கவெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம், அப்கோர்ஸ் கிளாஸ் இருந்தது, ஜபம், பகவத்கீதா கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனா இந்த மாதிரி 18 days கோர்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம பண்ணது, இந்த கோவிட் வரணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும். பட் அது என்ன, காதால கேட்கிறோமே, மெயினா காதால கேட்கிறோம். அதனாலதான் அந்த 18 days கோர்ஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி level 2 எல்லாம் வச்சிருக்கோம். சோ பகவானை அடையணும் நம்ம டைரக்ட் ஜாக்பாட். இங்க டைரக்டா பகவானை தான் ஹிட் பண்ணி அங்கதான் போறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப்பெல்லாம் போக மாட்டோம் அங்கேயே. அண்ட் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால ஈஸியா போயிட்டோம். ஒரு 40 மாடி கட்டடம் இருக்குனாக்கா நம்ம படி ஏறிதான் போவேன், எனக்கு லிஃப்ட் எல்லாம் போறது பயமா இருக்குன்னா ஏறிண்டே இருக்கலாம். அது பாதி நாள் போயிடும். இல்ல லிஃப்ட்ல போச்சுன்னா எனக்கு 2 secondsல மேல போயிடுவோம், நம்ம 2 minutesல, 2 seconds கிடையாது. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பாதையில இருக்கும். ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து பக்தி பாதையில இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் பகவானே அடையலாம். ஆனா பக்தி காட்டணும், பாதையில இருக்கும். ஆனா நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், கிளாஸ் எல்லாம் வரமாட்டேன், பண்ணவே மாட்டேன், என்னால வராது. அப்ப நம்ம வெறும் பாதையை பார்த்துட்டு இருந்தா நம்ம போக முடியும், நம்ம நடக்கணும். அந்த பாதை நம்ம நடந்து போனாதான் அந்த பாதை இலக்குல போய் எத்துவோம் இல்லையா, நம்ம அங்க போய் சேருவோம். சோ ஆள்மாறாட்டம்ங்கிறது என்னது, பகவானும் நானும் ஒன்று. ஒரு நிலை வந்தோடனே நான் வந்து மோட்சம் கிடைச்சாச்சுன்னா நான் பகவானுடன் ஒன்றி விடுவேன் அப்படின்பா அத்வைதி. அதெல்லாம் கிடையாது, நம்ம எல்லாம் ஒன்றெல்லாம் மாட்டோம். இப்ப அம்மாவும் தாயும் செய்யும் வேறதான் இல்லையா. அம்மா வயசுலதான் நம்ம இருந்திருக்கோம் எல்லாருமே. அதுல இருந்தா சின்ன சின்ன பொட்டு மாதிரி இருந்தது, அது அப்படியே வளர்ந்து அம்மாவோட பயத்துலயும் வெளியில வந்தோம்னு என்னது, அம்மா இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு அம்மா. நம்ம ஒரு இதாதான் இருக்கும், ஒரு அம்மாவுடைய என்னது ஒரு பையன், ஒரு பிள்ளை, அப்படிதான் வாட்எவர் we are all her children, ஒரு சைல்டா தான் இருக்கும். நானும் அம்மாவும் ஒன்றி விடுவோமா, என்னைக்குமே ஆகாது. அதே போல அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றோம். அதே போல கடவுளும் நாமளும் ஒன்ற முடியாது, சேர முடியாது. இதுதான் நம்மளோட துவைதா பிலாசபி. அவதான் ஆள்மாறாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவா அவளை. அப்புறம் என்ன மாயாவாதி, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வரும். நீங்க பிரபுபாத புக் எல்லாம் படிச்சா உங்களுக்கு வரும். ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்களை தவிர்க்க எதிர்காலத்தில் அவதாரங்களாக காட்டிக்கொள்ளும் பல போலிகள் இருப்பார்கள். இப்பவே இருக்காங்களே, நான் கல்கி, நான் தான் வந்து பகவான் எல்லாம் பிரகடனம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு லைன், அவளுக்கு ஃபீஸ் பணம் கொடுத்து அந்த ஆளு நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும். அது புரியாம அதுதான் கடவுள், கிருஷ்ணாவை நம்பப்பா அப்படின்னா இல்ல அங்க ஒரு சுவாமிஜி தாடி எல்லாம் வச்சிருக்காரு, அவர் சொல்றாரு நான் அவர் தான் வந்து இப்படி ஜும்மும் பண்ண ஏனோ செயின் வருது, என்னோ பண்றாரு, 4 வார்த்தை நல்லது சொல்றாரு, எனக்கு வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையே கடவுள் நினைக்கிறோம். அதெல்லாம் கடவுள் கிடையாது. அவர் நம்மள மாதிரி தான், 2 கை 2 காலுடைய நம்மள மாதிரி உள்ளவர் தான் வரும். ஏதோ ஒரு மேஜிக்கல் என்னது, யோகா பிராக்டிஸ் சொன்னேன் இல்லையா. யோகால எப்படின்னா தண்ணீரில் மிதக்கலாம்ல, என்ன தண்ணீரில் நடப்பார்கள், அப்புறம் என்னது காற்றில் மிதப்பார்கள், இப்படியெல்லாம் உண்டு. அது யோகிக் பிராக்டிஸ்ல தான் முடியும். மெஜிஷியன்லாம் என்ன பண்றோம், மேஜிக் தான் பண்றோம். நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு முன்னாடி ஏதோ ஒரு உருவத்தை இப்படி பண்றோம், ஒரு பறவை வருது, இப்படி போடுறான், ஒரு ஆளை இப்படி வைத்து வெட்டுறான், ஆனா பார்த்தா அந்த லேடி அப்படியே இருப்பார். இது நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு இது பண்றான், ஜஸ்ட் டூயிங் சம் மேஜிக்கல் ஷோ மாதிரிதான். அப்ப அவளெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய போலிகள்லாம் இருக்கா. யாரு, நான் தான் கடவுள்னு பிரகடனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு ஒரு வேட்டு வைக்கதான். அப்போ சரி அப்படியா, சரி உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டுன்னு சொன்னா போறோம், ஓடியே போயிடுவா. அவளுக்கெல்லாம் காட்டவே முடியாது. சோ அவளை நாமளெல்லாம் மனிதர்கள், நம்மளால எல்லாம் காட்ட முடியாது. சோ பல போலிகள் இருப்பார்கள் என்பதற்கான அளவுகோல்களை அவர் அமைக்க விரும்புகிறார். 11.3 பொருள்களில இது கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் என்னது, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்க விரும்புகிறார். பகவான் சொல்றாரே அது அவர் பண்ணி காட்டட்டும். அவர் என்ன நான் கிரேட்னு நினைக்கிறாரு, இல்ல பகவானை சந்தேகித்தாரா, நீங்களாம் சொல்றீங்க கரெக்ட் தான், பண்ணி காட்டுங்க பாக்கலாம், லெட் மீ ஐ வில் பிலீவ் ஒன்லி வென் யூ ஷோ மீ அப்படின்னு நான் சந்தேகிக்கிறாரா கிடையாது. இல்ல நான் பெரிய கிரேட்டு எனக்கு பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரா, அதுவும் கிடையாது. நமக்கு வேண்டிதான், அவர் பண்ணி காட்டினா நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள் நிறைய பேர் இருக்கார்கள், இன்னும் கிளாஸ்க்கெல்லாம் வராம. ஆமா இப்ப என்ன பகவத்கீதை இப்ப படிக்கிறேன், இப்ப இன்னும் எனக்கு எவ்வளவு வயசாயிடுச்சு, 70 வயசு தான் ஆறுது, இன்னும் இருக்கு, நான் 80, 90 தான் சாக போறேன். இன்னும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பகவானை நினைத்து நான் பகவான் போலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா இருப்பா.
அவளுக்கு எல்லாம் சொல்றதுக்கு தான். அப்படி இல்லப்பா, எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ, பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாம் அம்மாவோட வயத்துல இருந்து பக்தி பண்ணிருக்கார், நம்மளும் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ பண்ணணும். சோ அது அந்த மாதிரி மக்கள், நம்மள மாதிரி மக்களுக்கு வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்க விரும்புகிறார், கிருஷ்ணர் கோட்பாட்டு ரீதியாக அல்லது தத்துவ ரீதியாக மட்டும், ஆனால் உண்மையில் அவரது வடிவத்தை காட்டுகிறார். சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் சரியில்லை. ஆனா இந்த ஃபுல் 11th இதுவும் தமிழ்ல தான் இருக்கு, பட் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் சரியில்லை. அதனால இங்கிலீஷ் ஐ ப்ரிஃபர். இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எனக்கு பார்க்கலாம். அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? நிமிஷம் பாமினி மாதாஜி படிச்சாச்சு. பத்மா மாதாஜி தான் படிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. मन्यसे यति तत् सत्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. யாரெல்லாம் படிச்சாங்க? 1 2 3 யார் படிச்சா? எனக்கு நம்பர் விட்டு போயிடுச்சு. யாராவது விட்டு போயிட்டாங்களா? பத்மா மாதாஜி படிச்சாச்சு மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி நான் படிக்கல. லீலாவதி மாதாஜி தான் படிச்சாங்க. லீலாவதி மாதாஜி அடுத்து படிங்க. பத்மா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் இல்ல பத்மா மாதாஜி கிடையாது. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆமா பத்மா மாதாஜி தான் அப்ப படிச்சாங்க. வாய்ஸ் நான் கவனம் பண்ணியிருந்தேன். எஸ். சோ என்ன சொல்றாரு? மன்யசை எதி தச்சக்கியம். என்ன சொல்றாரு? இஃப் யூ திங்க், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நம்மளும் கேட்கலாம். பகவான் இப்ப அம்மா பாட்டெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கதான் செய்யறோம் இல்லையா? நம்ம இப்ப இல்ல, சின்னதா இருக்கும் நம்ம பசங்க இப்போ கேட்பாங்க இல்லையா? அம்மா 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 அம்மா, அப்பா 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 எல்லாம் கேட்பா. யார்கிட்ட கேட்பா? நம்ம கிட்ட தானே கேட்க போறா இல்லையா? அப்ப இது போல பகவான் தான் சொல்றாரு, தந்தை நான் தான் தந்தை, தாய் பிராத்தா, வந்து தாத்தா, அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, இது கொள்ளு தாத்தா, அப்புறம் வந்து கார்டியன் எல்லாம் சொல்றாரு. அப்ப அவர்கிட்ட கேட்காம யார்கிட்ட கேட்க போறோம்? ஆனால் என்ன கேட்கணும்னு சொல்றாரு? இஃப் யூ திங்க் தட் ஐ எம் ஏபிள் டு பிஹோல்ட் யுவர் காஸ்மிக் ஃபார்ம், உங்களுக்கு நான் வந்து அதுக்கு அருகதை இருக்கு, ஐ எம் கேப்பபிள் இனஃப் டு நான் இன்னும் விருப்பப்படுறேன், ஆனா எனக்கு அது தகுதி இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனன். எவ்வளவு அம்பில்ல. அப்போ என்ன சொல்றா? இஃப் யூ திங்க் ஐ எம் ஏபிள் டு பிஹோல்ட் யுவர் காஸ்மிக் ஃபார்ம், ஓ மை லார்ட், ஓ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக் பவர், தென் கைண்ட்லி ஷோ மீ தட் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். நான் பாக்குறது, அது பாக்குறதுக்குள்ள தகுதி எனக்கு இருந்து நினைச்சீங்கன்னா அதை கொடுங்க. எனக்கு ஆசைதான், ஆனா எனக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால எனக்கு தகுதி இருந்தா நீங்க வந்து அதை காட்டி கொடுங்க அப்படிங்கிற. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், என் பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? பகவான் இடத்தில் வேண்டலாம், எனக்கு கரோட் பத்தி ஆனோம். எனக்கு எப்பவுமே அதுதான் வாயிட வரும். அட்மையர் தட் ப்ரோக்ராம்னா, எங்கேயோ காவுல ஒரு இதுல இந்த வில்லேஜ்ல எல்லாம் வந்திருப்பாங்க, ஒன்னும் பேச தெரிய ஒண்ணும் இல்ல. அவங்க எல்லாம் வந்து அப்படி விளையாடி இவ்வளவு பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்களே, இவ்வளவு ஈஸியா பணம் சம்பாதிக்கிறது. அந்த லெவல் போறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அவங்க அந்த லெவலுக்கும் போய் ஜெயிச்சுன்னு போறாங்க. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஆனா அவங்களுக்கு அது எழுதியிருக்கு, பணம் சம்பாதிக்கணும்னு எழுதியிருக்கு, கிடைக்கிறது போறாங்க. சோ ஆனா அவன் தான் சம்பாதிச்சான், நானும் தான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், நானும் இதெல்லாம் வேலைக்கு போயிருக்கேன், எனக்கு என்ன இதெல்லாம் எல்லா ஆன்சரும் எனக்கும் தெரியும், எனக்கு கரோடு பத்தி நமக்கு தகுதி இருந்தாதான் ஆக முடியும். நமக்கு தகுதி, அப்ப நம்ம வந்து அதை கிளாஸ் போட்டுடணும். அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு கிடைக்கலைனாலும் ஒரு சமாதானம், ஓ அப்படியா எனக்கு கிடைக்கல, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஃபிட் ஃபார் இட், ஐ எம் ஸ்டில் நாட் ரீச் தட். அந்த ஒரு பக்குவம் எனக்கு இல்லை, அதனாலதான் பகவான் வந்து எனக்கு அது அனுகிரகம் பண்ணலன்னு நம்மளே சமாதானம் ஆயிடும். இல்லாட்டா என்ன சொல்லிடுவோம்? இவ்வளவு வேண்டினேன், இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், எல்லாம் உனக்கு உன்ன நினைச்சுதானே பண்ணேன், ஆனா இன்னைக்கு ஒன்னும் இல்லைன்னு போயிடுத்தேன், எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கலையே, பகவான் கண் இல்ல காது இல்ல மூக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவா. அப்புறம் பகவானுக்கு வழக்கேற்ற மாட்டாங்க, பகவானுக்கு தொண்டு புரிய மாட்டாங்க, ஆரம்பிச்சிருவா. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம நினைக்கிறது நடக்கணும். பகவான் நம்மளுடைய சர்வெண்ட் கிடையாது. நம்ம சொல்லி பகவான் பண்றதுக்கு அவர் என்ன நம்முடைய சர்வெண்டா? நம்ம தான் சர்வெண்ட். பகவானுக்கு நாம தான் சேவை புரியணுமே தவிர, நம்ம சொல்லி பகவான் நமக்கு வந்து சேவை புரிய அவசியம் கிடையாது. இருந்தாலும் பண்றாரு பாவம். நமக்கு எது நல்லதோ அதான் சொல்றேன். நம்ம வந்து ஆசைப்படும், ஒரு குரோர் எனக்கு வேணும் பகவான், எனக்கு ஒரு 1 crore. பகவான் சொல்ற, நீ இவ்வளவு பக்தி பண்ற, இவ்வளவு நல்ல பிள்ளையா இருக்க, நீ உனக்கு நான் 10 crores கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், நீ இன்னும் 1 crore தான் கேட்கறியா? இல்ல 100 crores கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், நீ வெறும் பிச்சை காசு ஒரு 1 crore கேட்கிறேன், எந்த போ ஒழிஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அதனால நம்ம வந்து கேட்கவே கூடாது. அது லெட் த பால் இஸ் இன் ஹிஸ் கோர்ட். அந்த அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டோம், நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணி அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறோம். நம்ம கிள்ளி கேட்கிறோம், அவர் அள்ளியே கொடுக்க போறார். சோ அவர் அதனால அர்ஜுன் என்ன சொல்றாரு? உங்களது விஸ்வரூப தரிசனத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், அந்த ஒரு கிளாஸ் நம்ம எப்பவுமே போட்டுக்கணும் பகவான் கேட்கும்போது. அப்ப வந்து நீங்க காட்டி வருங்க. எஸ், அப்போ இது வந்திருக்கா? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை பார்க்க உத்தரவிடவில்லை, மாறாக கெஞ்சுகிறார். அவர் எப்படி உத்தரவிட முடியும்? பகவானுக்குள்ள நம்ம பண்ணுங்க அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்? அப்பவும் பண்ணுவார் பாவம். கிருஷ்ணர்லாம் ரொம்ப பாவம்.
பகவான் எல்லாருமே ரொம்ப பாவம், அது யாரா இருந்தாலும் சரி. ஆனா நம்ம எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிலாம் அவர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இறைவனின் திருவுருவத்தை காண்பதற்கான தகுதிகள் நமக்கு தகுதி இருக்கா, இறைவனின் கருணையால் மட்டுமே வெளிப்படுதல். பகவான் டிசைட் பண்ணுவார் நமக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார். மன ஊகங்கள் அல்லது பொருள் உணர்வுகளால் சாத்தியமில்லை. மன ஊகங்கள் அப்படி மென்டல் கன்காக்ஷன், நான் அப்படி நினைத்தேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல அதை இருக்கு, இதுல இது இருக்கு, A+B 2+ அப்படி எல்லாம் பண்ணி அதனால நான் வந்து டிபேட் பண்ணேன், அதை பண்ணேன், அதனால ஐ பிரிசியூம்ட் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாலும் பகவானை வந்து உணர முடியாது. பகவானை உணரணும்னா அதுக்கும் அவருடைய அருள் இருந்தாதான். இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம்னா பகவானுடைய அருள் இருக்கு, அதனாலதான் நம்மளே கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம். அவர் மாத்திரம் போறாது, உனக்கு எல்லாம் பக்குவமே போறாது, உட்காரு வீட்டுல உட்காந்து டிவி சீரியல் பாரு, உனக்கு அதுதான் லாயக்குன்னா. இன்னைக்கு நம்ம அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சாஸ்பகன் என்னது மாமியார் மாட்டுப்பண் அந்த சீரியல் பார்த்து உட்காந்து. அதை நம்ம எல்லாம் பகவான் வந்து கண்டிப்பா கண்ணை திறந்து நமக்கு ஒரு கிரேஸ், கடைக்கண் பார்வை பார்த்திருக்கார். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதிரி கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வரும். இறைவன் யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதுவும் வந்து இதுல கொடுத்திருக்க டெக்ஸ்ட் போர்ட்ல யோகேஸ்வரா, என்னது ஈஸ்வரர், எல்லா யோக சக்திகளும் உள்ள அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்வரர் யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எஸ், இப்ப இது என்னது அது நெக்ஸ்ட் லீலாவதி மாதாஜி படி. ஓ, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்காளே என்கிட்ட. லீலாவதி மாதாஜி படி. श्री भगवानुवाच पश्य मे पात रूपाणि सदशोदसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. நானாவிதானி, நானானா என்னது, விதம் விதமா திவ்யமான ரூபங்கள் இருக்கு. நானா வர்ணானி, வர்ணம்னா அதுதான் கலர்ஸ், கலர்ஃபுல் அப்படி எல்லாம் தெரியறார் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் said, மை டியர் அர்ஜுனா, ஓ சன் ஆஃப் பிரிதா, see now my opulent மியூசிக் எல்லாம் போட்டு அப்படியே விரிகிறார். இப்ப நம்ம அது மூவியாக்கும் பாக்குறோம்னா எல்லாம் மியூசிக் வரும், ரியலி இம்ப்ரெஸ். அப்ப அந்த டைம்ல கண்ணை கூட கொட்ட மாட்டோம், அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படியே நம்ம பக்கத்துல வரா போல எல்லாம் ஜூம் பண்ணுவா, ஜூம் அவுட் பண்ணுவா, அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஒன்லி பிக்சர் தான் பார்க்கலாம், நம்ம அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். சீனோமை ஒப்பலன்ஸ், என்னுடைய எல்லா சக்திகளை எல்லாம் நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் பாரு அப்படின்னு அப்படியே ஒரு கிருஷ்ணரா இருந்தவர் இப்படியே விரிச்சு காட்டுறார். இங்கேயும் நிறைய மனிதர்கள் வராரு, இங்கேயும் நிறைய தேவதைகள் வளம் வரா, நிறைய கைகள் வயிறுகள் எல்லாம் தெரியறது, இப்படி பாக்குறார். So see my opulence, hundreds of thousands of very divine and multicolored form. நிறைய விதவிதமான என்னுடைய இதெல்லாம் காட்டித்தரேன் பாரு. ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ், 1000 100 1000. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. முதல்ல சொல்றார், அப்புறம் திவ்ய சக்ஷு கொடுப்பார். ஜெயஸ்ரீ மாதை பிடிச்சு. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்மினோ மருதஸ்ததா பஹூன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாஷர்யாணி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஹூனினா, பஹூனாலும் என்னதுன்னா நிறைய, என்ன சொல்றேன், நிறைய. ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் பாரதா, see here the different manifestation of ஆதித்யாஸ். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஆதித்யர்கள் எதை இருக்கேனா அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாரே. அப்ப அதுபோல ஆதித்யர் 12 ஆதித்யர்கள் இருக்காரு அப்படின்னா 12 இது ஆதித்யர் எல்லாத்தையும் பாரு, இங்க எல்லாம் காட்டித்தரேன். வசுக்கள் பாரு, இங்க ருத்ரர்களை பாரு, இங்க பாரு அஸ்வினி குமாரர்களை பாரு, அண்ட் ஆல் தி அதர் டெமிகாட்ஸ் பாரு யாரெல்லாம் பார்க்கணும், இங்க பாரு, இந்த சைடு பாரு, அந்த சைடு பாரு, அங்க பாரு, மேல பாரு, கீழே பாரு, எல்லா இடத்தையும் காட்டி கொடுக்குறாரு. Behold the many wonderful things which no one has seen before. யாருக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் காட்டி கொடுத்தது கிடையாது. நீ கேட்டை, நீ என்னுடைய பக்தன், நீ என்னுடைய நண்பன், நீ என்னோட பொறாமை கொள்ளவில்லை, எல்லா ரீசன் சொல்லிட்டார் ஒரு ஸ்லோகத்துல. இதுல வந்து அண்டர்ஸ்டுட், அவர் அந்த மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அதனால நீ கேட்டதுனால நான் உனக்கு இதெல்லாம் காட்டி தரேன். Behold அப்படின்னா பாரு, the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. யாரும் கேட்டதும் கிடையாது, பார்த்ததும் கிடையாது, அதெல்லாம் உனக்கு வந்து காட்டி கொடுக்கிறேன். பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கிறாரு. You can imagine how it will be, இல்லையா? ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்கணும்? ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்தா? இன்னும் யாராவது இருக்காங்களா? எல்லாரும் படிச்சாங்க, இருக்கிறதே 1 2 3 4 5 தான். யாரும் முன்னாடி வந்துட்டு போயிட்டாங்களான்னு எனக்கு சந்தேகம் இல்ல, இல்லையா? யாரும் வந்திருந்தாங்கல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ எக்ஸ்ட்ரா நினைவில்லை. ஓகே, திரும்பி சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி.
इहैगस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य चचराचरम् मम देहकुटाकेश यच्छान्यत् द्रष्टुम् इच्छसि திரும்பி திரஷ்டம் ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி இந்த வேர்டு வரணும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். திரஷ்டம்னா பாக்கணும், இச்சசினா ஆசையா இருக்கு. தேகே படிக்கணும். நீங்க தேகானோ படிச்சீங்க. தேகே என்னுடைய உடல், தேகம் சொல்றோமே அதேதான். ஓ அர்ஜுனா, வாட் எவர் யூ விஷ் டு see, உனக்கு என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு பாரு, இப்ப பாரு. behold at once in this body of mine, என்னுடைய உடல்ல இருந்து இப்பதான் வெளிப்படுறது எல்லாம் அப்படியே எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் நான். எல்லாம் உனக்கு என்ன நினைக்கிற, யாரு பார்க்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாம் நீ பார்க்கலாம் இங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் அவர் தான் அடக்கம், அவருக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு. அந்த பிக்சர்ல போட்டுருக்காங்களே சிவனை எல்லாம் இங்க பாக்கலாம், எல்லாம் எனக்குள்ளதான் இருக்காரு. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு இல்ல, போன கிளாஸ் 10th சாப்டர் சொன்னார், ஸ்கந்தன் நான் தான், சிவன் நான் தான், எல்லாம் வருணன் எல்லாம் நான் தான் அப்படிங்கிறார். So this universal form can show you whatever you now desire to see. உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ பார்க்கலாம் இப்போ. And whatever you may want to see in the future, அவங்க ஃபியூச்சர் என்னவா இருக்கும், யாரையோ பார்க்கணும் உனக்கு பாக்குற நீ, இவங்க இந்த நேரம் வந்து ஒரு ஆஃப்டர் 40 years இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அதையும் உனக்கு பார்க்கலாம். அவங்களோட ஃபியூச்சரை நீ பார்க்கலாம். எவ்ரிதிங் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், அசைபவை அசையாதவை எல்லாம் பாரு. இஸ் ஹியர் கம்ப்ளீட்லி இன் ஒன் பிளேஸ். எல்லாம் ஒரு இடத்தில் நீ வந்து பார்க்கலாம். அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. எல்லாத்தையும் நீ பாரு. எஸ், யார் படிக்கணும்? பாமினி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கீங்களா? நதுமாம் யக்ஷேத்ருஷ்டம் அனேனைவ स्वचक्षुषा दिव्यं तदामिते चक्षु वश्यमे योगम ऐश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे பட் யூ cannot see me. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு எப்படி தெரிய போறது? என்ன சாதா கண்கள், நம்மள மாதிரி உள்ள கண்கள் தான். பட் யூ cannot see me with your present eyes. இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபெக்டான ஐபீஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒரு பேருக்கு, அதை வச்செல்லாம் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. therefore I give you divine eyes. அதனால நான் வந்து திவ்ய சக்ஷு கொடுக்குறேன். behold my mystic pupils. அந்த திவ்ய கண்களால என்னை வந்து பாரு அப்படிங்கிற, தெய்வீக கண்களால பாரு. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். அவருடைய யோக சக்தியெல்லாம் காட்டி எல்லாம் விரிச்சு காட்டுறாரு அவர். அதான் பார்த்தேன், இங்க கண்ணாடி இருந்ததே காணுமே பார்த்தேன். அதை கிளிக் பண்ணோன்னு வருது. நான் அதெல்லாம் எடுக்கிறேன், நாளைக்கு கிளாஸ்ல அதை எடுத்துருவேன். நினைவு வச்சுக்கணும், மறந்து போயிடுறது. ஓகே, அதெல்லாம் எனக்கு லைக் இப்படி மொல்லாம் வரும். ஓகே, இப்ப 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? அது கொடுக்காங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அவனது செல்வ செழிப்பை காட்ட முன்வருகிறார். அவரது செல்வ செழிப்பை காட்ட முன்வருகிறார். கிருஷ்ணர் பலவிதமான வடிவங்களை காட்டுகிறார். 5ல வந்து அப்படி சொல்லியிருக்கா. 11.5ல பலவிதமான வடிவங்களை காட்டுகிறார். 11.6ல அற்புதமான வடிவங்களின் பார்வை அதை வந்து பாக்குறோம். அதே போல 11.6ல திரும்ப என்னது, இதற்கு முன்பு யாரும் இதை பார்த்ததில்லை அல்லது கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. 11.7ல முழு பிரபஞ்சத்தின் பார்வை எல்லாம் அவர் காட்டி கொடுக்கிறார். அப்புறம் அதுலயே என்ன கொடுக்குற, கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் வந்து நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னும் இருக்கா 8. தெய்வீக தரிசனம் தேவை. கிருஷ்ணரின் அருளால் ஆச்சாரியர்களின் கூற்றுப்படி கீழ்நிலை பார்வை. கீழ்நிலை பார்வை இந்த தமிழ்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும், புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்தாரு? கிருஷ்ணர் தனது சொந்த பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றியே விளக்குகிறார். ஓகே, 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் விளக்குறார். நம்ம பார்த்ததுதான், சும்மா இப்படி போட்டிருக்காங்களே, யாரோ பாவம் இதெல்லாம் பிபிடி எல்லாம் பண்ணிருக்கா, அவளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால இது திரும்பி படிக்கிறேன், அவசியம் இல்லை இருந்தாலும். ஓகே, 9ல இருந்து 31 மணி எவ்வளவு வச்சு முடிக்க முடியுமா? டைம் இருக்கு. சோ சஞ்சயா வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றார், யூனிவர்சல் ஃபார்மா வந்து விளக்குறார். சஞ்சயா டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு கிருஷ்ணா பெஸ்டோஸ் அப்பான் அர்ஜுனா த நெசசரி விஷன். அவர் வந்து அருளுகிறார். அது எது இருந்ததுன்னா, எந்த மாதிரி திவ்ய கண்கள் இருந்தா அவருக்கு வந்து பார்க்க முடியுமோ, அர்ஜுனன் பார்க்க முடியுமோ, அதை வந்து அருளுகிறார். அர்ஜுனா தென் பிஹோல்ட்ஸ் கிருஷ்ணாஸ் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தேவையான பார்வையை எவ்வாறு வழங்குகிறார் என்பதை சஞ்சயன் விவரிக்கிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனின் பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்க்கிறான். அப்புறம் 14ல இருந்து 19 கிருஷ்ணாஸ் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் தெரியறது. கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யங்களின் உலகளாவிய வடிவம்,
அப்புறம் 20-31 வந்து கிருஷ்ணாஸ் கால ரூபா ஃபார்ம் ஆஃப் டைம். அவர் வந்து காலமா இருக்கார். கிருஷ்ணரின் கால ரூபா வடிவம் அதையும் காட்டித்தரார். எஸ், வந்து பார்க்கலாம். 9 பார்க்கலாம். யார் படிச்சாள்? அடுத்து யார் படிக்கணும்? எனக்கு அந்த ஆர்டர் தெரிய மாட்டேங்கிறது. பாமினி மாதை படிச்சாங்க. பத்மா மாதை படிங்க. सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि மாதாஜி எது படி? ஓஹோ, 11.9 माताजी. கரெக்ட். நானா மிஸ் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட். सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि तस्याम् आसभाताय परमं रूपम् ऐश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வந்து ஹரிஹி அது மாத்திரம் ஒண்ணு கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. ஹரின்னு படிச்சோம் இல்லையா? ஹரிஹி. ஓகே மாதாஜி. தமிழ்ல ஹரிஹி. ஓகே. சஞ்சயா சொல்றார், ஓ கிங். யார்கிட்ட சொல்றாரு? திருதராஷ்டிர மகாராஜத்துல சொல்றாரு. ஸ்பீக்கிங் த சுப்ரீம், த லார்ட் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக் பவர், அதான் கிருஷ்ணா. The personality of Godhead displayed his universal form to Arjuna. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவருடைய எல்லா உலகளாவிய வடிவங்கள் இந்த இதுல பார்க்கலாம். அந்த பிக்சர்ல எப்படி காட்டி தராரு அப்படின்னு. இப்படி மேல கீழே சைட்ல எல்லா இடத்துலயும் பரவி இப்படி நிறைய வாய்கள், நிறைய வயிறுகள், நிறைய கைகள், நிறைய ஆபரணங்கள், இதெல்லாம் வரும். இனிமேல் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சஞ்சயா சொல்றாரு. இவர் கேட்கிறார், என்னது என்ன சொல்ற நீ? இவ்வளவுதான் சொல்றாரு அப்படின்னு ஒன்னும் கேட்கல. அவரோட எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் லைக் தட். அந்த மாதிரி இருக்கு. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ரொம்ப எப்படி இருக்கும் இல்ல? ஓகே, இது யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி மேல போயிட்டீங்களா? லீலாவதி மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. இல்ல மேலையும் கீழையும் ஒரு மாறிண்டே இருக்கு, எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அப்ப நீங்களே ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி நீங்களே படிங்க, நான் சொல்லவே வேண்டாம். படிங்க. அநேக வக்ர நயனம் மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. அநேக வக்ர நயனம் ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட நெட் வீக்கா என்ன புரியலையே? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் மாதாஜி அப்புறம் நெட் ப்ராப்ளம். நான் நினைச்சேன் எனக்கு தான் நெட் ப்ராப்ளம், கேட்க மாட்டேங்கிறது. பரவாயில்ல, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. அந்த மாதிரி அநேக வக்ரநயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்ய ஆபரணம் திவ்ய அநேகோத்யதாயுதம் திவ்ய மால்யாம் பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். அர்ஜுனா saw in that universal form. என்னெல்லாம் பாக்குறாரு இங்க, அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தாலே தெரியும் என்னெல்லாம் பாக்குறாரு அவர். அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல அன்லிமிட்டெட் மவுத்ஸ், ஒரு உருவத்துக்கு ஒரு வாய். அப்ப என்னது, எவ்வளவு மவுத் இருக்கு, எல்லாம் வாய்கள் நிறைய பாக்குறாரு. அன்லிமிட்டெட் ஐஸ் பாக்குறாரு, கண்களை பாக்குறாரு. அன்லிமிட்டெட் வண்டர்ஃபுல் விஷன், நிறைய வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஒண்ணு அவ்வளவு அபூர்வமா இருக்குது காட்சி. The form was decorated with many celestial ornaments. ஒரு தெய்வீக தன்மையோட அந்த ஆபரணங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க. And bore many divine appraised weapon. ஒரு கையிலும் ஈட்டி என்ன, அறிவாள் என்ன, அது என்ன வெப்பன்ஸ், நிறைய வெப்பனா இருக்கு ஒரு கையிலையும். He wore celestial garlands. மாலைகள்லாம் விதவிதமா மாலைகள் போட்டு இருக்காரு. கார்மெண்ட்ஸ், துணி எப்படி அவ்வளவு டிவைன் கார்மெண்ட்ஸ். அண்ட் மெனி டிவைன் சென்ஸ். அப்படியே அந்த ஸ்மெல் வருதான், லேப்பனம் இப்படி வரதே நல்ல வித் வேர் ஸ்மியர்ட் ஓவர் இஸ் பாடி. நல்ல அப்படி பகவானோட அந்த இது கோயிலுக்கெல்லாம் போனா ஒரு மாதிரி நமக்கு ஸ்மெல் வரும்ல, சந்தனமோ ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் வருமே, அந்த மாதிரி. ஆல் வாஸ் வண்டரஸ், பிரில்லியன்ட், அன்லிமிட்டட் அண்ட் ஆல் எக்ஸ்பேண்டிங். இப்படி வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கு. இன்னொரு பார்த்து அட்மையர் பண்றவர். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் மாடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அந்த லேப்பனம்னு ஒரு மென்பூச்சு. கந்தானுடைய கந்தானா ஸ்மெல், நல்ல ஸ்மெல்லோட லேப்னா பூசி பொருட்களை பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அப்படி பார்த்து பிரமிச்சு போயிட்டார் அவர்.
ஏன்னா 2 பேர் ரூபத்தை பார்த்து பார்த்து பழகினவருக்கு ஆசைதான் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. ஆனா பார்த்தப்பறம் அப்படி ஒரே பிரமிப்பு அவருக்கு அது பார்த்துட்டு. எஸ், இப்ப வந்துட்டீங்களா மாதாஜி? லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி வந்திருக்க மாதாஜி, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம். ஆமாமா தெரியும் மாதாஜி, படிங்க. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाषसृषि सा स्यात् भाषस्तस्य महात्मनः. हरे If कृष्ण hundreds of thousands of suns, ஆயிரம் என்னது 100 1000 அந்த மாதிரி சூரியன்கள் உதித்தால் எப்படி இருக்குமோ அது வேணா ஈக்குவல் ஆகும் பகவானுடைய அந்த பிரகாசம். நமக்கு ஒரு சூரியன் வந்தாலே கண்ணு பூசும். ஆனா இவ்வளவு ஆயிரம் இது என்னது 100 கணக்கா ஆயிரம் சூரியன்கள் வந்தா எப்படி இருக்கும்? But to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the supreme person in that universal form. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அது அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அவ்வளவு விளிர்றார் அவர், அவ்வளவு ஒரு பிரகாசத்தோட வந்து காட்சி தரார். எஸ், ஒரு சூரியன் பார்க்கவே நமக்கு இங்க கஷ்டமா இருக்கு. எஸ், அப்புறம் யார் படிக்கணும்? ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? சுதந்திரா தேவியில இருந்து ஆரம்பிக்கும். இப்ப நீங்களே வந்து ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க, யாருக்கு அப்புறம் யாரு அப்படின்னு படிச்சுட்டே போறோம். சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்க மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. படி. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकथा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. हरे कृष्ण माताजी. என்ன படிச்சா மாதாஜி? At that time, Arjuna could see the universal form of the Lord, the unlimited expansions of the universe situated in one place. ஒரே இடத்தில் எல்லாத்தையும் அர்ஜுனனால காண முடிந்தது. ஒரே இடத்தில் பக்கத்துல எல்லாம் நிறைய கைகள் என்ன, கால்கள் என்ன, வயிறுகள், உதடுகள், அது மாதிரி கண்கள், நிறைய இது என்னது ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. அன்லிமிட்டெட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் situated in one place, although divided into many thousands. ஒரே இடத்தில் பாக்குறாரு, ஆனா எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி இடத்த பாக்குறாரு. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பாமினி மாதாஜி தான். இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்களே ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, அப்புறம் வந்து பத்மா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அந்த ஆர்டர்ல போலாம். ஆனா பாமினி மாதாஜி எடுக்கலன்னா அடுத்தது யாரு சொன்னேன்? பத்மா மாதாஜி எடுத்துருங்க. இருக்கலா பாமினி மாதாஜி? படி. हरे कृष्ण माताजी. विस्मया विशिष्टो ऋष्वे रोमतनाचय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर् भाषते. கிருதாஞ்சலிர் அபாசத கிருத அஞ்சலி வந்து வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறார். Then bewildered and astonished, his hair standing on end. அப்படி மயிர்கூச்செறியறது அவருக்கு. அர்ஜுனாக்கு இதெல்லாம் பார்த்து அவ்வளவு ஆச்சரியம். bewildered, confused வேற ஆயிட்டார். and astonished, அப்படி பிரமிப்பா பாக்குறார். என்ன எடுத்து மயிர்கூச்செறிய ஆரம்பிச்சுட்டு அவருக்கு. அர்ஜுனா bowed his head to offer obeisances. சிரத்தை தாழ்த்தி, கிருஷ்ணா நீ என்ன ஒரு பெரிய பரம ஒரு இது என்னது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு தலையெல்லாம் குனிஞ்சு வணங்கி and with folded hands began to pray to the supreme lord. அப்புறம் பகவானை வந்து புகழ்த்த ஆரம்பிக்கிறார். பின்னர் வியப்பிலும் குழப்பத்திலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடல் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இப்ப இதுல வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா பக்தியை பத்தி ஒரு ரசம்னா என்ன? நம்ம சாப்பிடுற ரசம் இல்ல, ரஸ் அப்படின்னா அது ஒரு என்னது டேஸ்ட். அது எப்படி வருது? பக்திங்கிறதே ஒரு டேஸ்ட் தான். சோ அதை பத்தி வந்து ஒரு 2 சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்துல மத்திய லீலா 19.185 19.187 கொடுத்திருக்கா. அது இங்க கொடுத்திருக்காங்க, அது பார்த்துடலாம். சாந்ததாஸ்ய சக்கிய வாத்சல்ய சாந்ததாஸ்ய சக்கிய வாத்சல்ய மதுர ரச ராமா கிருஷ்ண பக்தி ரச மத்தியே ஏ பஞ்ச பிரதான ஹாஸ்ய அத்புத வீர கருண ரௌத்ர விபத்சபய பஞ்சவித பக்தே சௌன சப்தரசஹய. இதுல என்ன கொடுத்திருந்தா
இதெல்லாம் பஞ்ச பிரதான, இந்த அஞ்சு வந்து பிரதானம் அப்படின்னு கொடுத்துறா. என்னது? த சீஃப் டிரான்சென்டென்டல் மெலோஸ், பகவானுடைய அம்சம், பகவானுடைய அந்த ரசம் வந்து எவ்வளவு எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அது வந்து 5 விதமா நம்ம வந்து விவரிக்கலாம். பகவானுடைய என்னது ரசம்னா என்ன சொல்றது? நம்ம பகவானுக்கு அன்பு செலுத்துறோம் இல்லையா, அது என்ன மாதிரி அன்பு நம்ம வந்து செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு 5 levels of showing our love towards Lord. Melos, experience with the Supreme Personality of Godhead are 5. Shasnatala, Shanta, spelling mistake. Shantana normal. கடவுள், நான் கடவுளை துன்புறேன், அவ்வளவுதான். அது சாந்தரசா. தாசியனா நான் உன்னுடைய தாசன். தாசன் என்னது? நான் உன்னுடைய வேலைக்கார மாதிரி. நான் எப்பவுமே உனக்கு சேவை புரியணும், எப்பவுமே உன் நாமம் எடுக்கணும், எப்பவுமே நான் உங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், எப்பவுமே மங்களாரத்தி பார்க்கணும், நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றேன். நான் எப்பவுமே கோயில் போனோம், நான் உனக்கு வணக்கத்தை தெரிவிக்கணும், இப்போ உன்னை நினைக்கணும், ஏன்னா நீதான் வந்து என்னுடைய கடவுள். ஐ ஷுட் பி யோர், ஐ எம் கோயிங் டு பி யோர் தாசன். தாசன்னா என்னது? சேவை புரியறவர். அப்புறம் சக்கியா, இன்னொன்னு பாவம் என்னன்னா சக்கியா, நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு. கிருஷ்ணர் நம்ம ஃப்ரெண்டா நினைக்கலாம். இது வந்து சாந்த ரசானா என்னது? சாதாரண பகவான் இருக்கு, நாம வந்து பக்தர்கள் ஆச்சு, அவ்வளவுதான். தாசியம்னா நான் உனக்கு சேவை புரியணும், இது போராது, இன்னும் நான் நிறைய ஜபம் பண்ணணும், இன்னும் நைவேத்தியம் பண்ணணும், உனக்கு நிறைய சாப்பாடு கொடுக்கணும், நிறைய துணியெல்லாம் வாங்கி உனக்கு அழகு பார்க்கணும். இது மாதிரி இருக்கிறது தாசிய ரசம். சக்கிய ரசம், சக்கியனாக்கா ஃப்ரெண்ட்லி. இப்போ அர்ஜுனா அப்படிதான் இருந்தா இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்லி, he was very friendly towards கிருஷ்ணா. அது ஒரு ரசம், அந்த மாதிரி ஒரு பாவ். ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி மீட் பண்றலாம். அந்த மாதிரி ரசம். யாரோட சத்தம் கேட்டது? ஐ திங்க் நீங்களா இல்ல பாமினி மாதாஜியோட தெரியும். ஓகே. சக்கியரசம் அப்படின்னா என்னது? அது ஃப்ரெண்ட்லி, பகவான் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து நம்ம வந்து பழகலாம். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மோட்லயே நம்ம பழகலாம். வாத்சல்ய, ஒரு அம்மா இருக்கேன், அந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு குழந்தை, ஒரு 5 வயசு குழந்தை, 7 வயசு குழந்தை, 6 வயசு குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ணர் பாலகோபால்லாம் நம்ம லட்டு கோபால் வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும்? அவருக்கு வாயில வெண்ணெய் தேய்க்கலாம், நம்ம நைவேத்தியம் பண்றோம், அது அப்படி வாயில அப்படி ஒரு சொட்டு அப்படி பகவான் சாப்பிட்டுட்டார், ஒரு திருப்தி. நமக்கு அதெல்லாம் பண்ணினா ரொம்ப திருப்தி. அப்ப அது என்னது? வாத்சல்ய ரசம். ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுறா இல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறான்னு எவ்வளவு ஆசையா கொடுப்பான். அந்த மாதிரி பகவானை வந்து நம்ம அந்த ரசத்துலயும் நம்ம வந்து பகவானை இது பண்ணலாம், சேவை புரியலாம். மாதுரிய ரசம், அது ரொம்ப ஹைட். பகவானுடைய நான் வந்து ஒரு என்னது காதலர், அந்த மாதிரி. அதெல்லாம் நம்மளால எல்லாம் பண்ண முடியாது, அதுக்குன்னு தகுதி வேணும். அது என்ன ராதாராணி மாதிரி அவரு சகிகள், அங்க பிரிஜ்வாசின்னா அவர் பிறந்த இடத்துல அந்த ஒரு மக்கள் இருக்காங்களே, அவங்க எல்லாம் என்ன லெவல்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கல்யாணம். ஏன்னா அப்பெல்லாம் 6 வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணி விட்டுருவா, வீட்டுல எல்லாம் வேலை பண்ணுவா. ஆனா அவரோட புல்லாங்குழல் கட்ட ஓடியே வந்துடுவா, ஏன்னா சின்ன பசங்க தானே, அப்படி மயங்கிடுவா, கிருஷ்ணன் பேர்ல இப்படி மயங்கிடுவா. அந்த மாதிரி ஒரு மாதுரிய ரசம், அவ்வளவு ஒரு காதல்னா என்னது? அது ஆன்மீக காதல். நம்ம இப்ப பாக்குறோமே பௌதிக காதல்லாம் அழகா இருக்கா பாக்க, கண்ணு நல்லா இருக்கு, நல்ல தலைமுடி இருக்கு, ஐ லைக், ஒல்லியா இருக்கா பிடிச்சதுன்னு. அப்புறம் பார்த்தா குண்டாயிடுவா, அப்ப பிடிக்காம போயிடும். தலைமுடி நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு அம்மா ஒரு 2 குழந்தைகள் ஆயிடுச்சுன்னா தலைமுடி எல்லாம் போயிடும். இப்ப என்ன நல்லாவே இருக்கு. அப்ப நம்ம இங்க பாக்குற லவ் எல்லாம் என்னன்னாக்கா அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸை பார்த்துதான் ஒரு லவ். ஹைட் நல்லா இருக்கா, நல்ல வெளுப்பா இருக்கா, நல்ல செவப்பா இருக்கா, இப்படி பார்த்து நம்ம லவ் பண்றோம். அதெல்லாம் ஒரு அம்பக் தான், எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். ஒரு காலத்துல யங்கா இருக்க மாதிரி அழகா இருப்பான், அப்புறம் எல்லாம் போயிடும். ஆனா பிரிஜுவாசிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. கிருஷ்ணர் கருப்பு தான், ஆனாலும் அவ்வளவு அழகா இருப்பான். நிறம், கலர், மாடு மேய்க்கும் பிள்ளைதான், குளிக்க மாட்டான். அம்மா கூப்பிட்டு வா குளின்னு சொல்லணும். அப்படியே அழுக்கு தலையில எல்லாம் அழுக்கு மண்ணெல்லாம் படர்ந்துருக்கும். அவ அந்த உருவம் எல்லாம் பார்த்து லவ்வே பண்ணல. கிருஷ்ணா அப்படின்னா அவ ஒரு லவ். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் தான் மாதுரிய ரசம். அதெல்லாம் நமக்கு வரவே வராது, அது நம்ம வரவும் வேண்டாம், அந்த லெவலுக்கு நம்ம போக முடியாது. பரமபுருஷ பகவானுடன் அனுபவிக்கும் முக்கிய ஆழ்நிலை பக்தி என்னது? 5. சாந்தரசம், தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் மற்றும் மாதுரிய ரசம். அப்புறம் இது என்னதுனாக்கா சப்த ரசஹய 5 இல்ல 5 டைரக்ட் மெலோஸ். சப்த 7 இருக்கணுமே, இன் அடிஷன் டு தி 5. இந்த 5ஐ தவிர இன்னும் 7 வந்து இன்டைரக்ட் மெலோஸ். பகவானை சொல்றதுக்கு இன்னும் இங்க எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். சாந்தரச நடுநிலை, தாசிய சேவையாளராக, சக்கியரச நட்போட நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து பிஹேவ் பண்ணலாம். வாத்சல்ய பெற்றோர் அன்பு, மாதுரி வந்து தாம்பத்திய காதல். அப்ப 5 முதன்மை ரசாக்கள் பிரதானா, அதுக்கு பேர் பிரதானா. அப்ப 7 2ஆம் நிலை ரசாக்கள், அதுக்கு பேர் குணம். என்னெல்லாம் குணம்? இன் அடிஷன் டு தி 5 டைரக்ட் மெலோஸ் தேர் ஆர் 7 இன்டைரக்ட் மெலோஸ். இதெல்லாம் டைரக்டா பகவானை வந்து அப்படியே அதே ரசத்துல அதே பாவத்துல வந்து பகவானை வந்து தொண்டு புரியலாம். இது வந்து இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் ஷோயிங் அவர் லவ் டுவர்ட்ஸ் லார்ட். என்னதாவது நோன் அஸ் லாஃப்டர்.
சிரிப்பு, வண்டர், ஆச்சரியம், இதெல்லாம் டான்ஸ் யார் படிக்கிறவங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும். அந்த ரசாக்கள்லாம் முகத்துல கொண்டு வந்து அது போல எல்லாம் வந்து இது எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் காட்டுவாங்க அவங்க. வண்டர், ஆச்சரியப்படுறது, சிவல்ரி, நல்ல வீரமா இருக்கிறது, கம்பேஷன், அனுதாபத்தோட பாக்குறது, ஆங்கர், கோபம், டிசாஸ்டர், எல்லாம் அழிச்சு அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஃபியர், பயம். இதெல்லாம் என்னது 5 நேரடி பக்திகளை தவிர சிரிப்பு, ஆச்சரியம், வீரம், இரக்கம், கோபம், பேரழிவு மற்றும் பயம் என்ற 7 மறைமுக உணர்ச்சிகள் உள்ளன. அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணுல இருந்து ஆசியன சிரிப்பு, அத்புத ஆச்சரியம், வீரம், கருணா பரிதாபமான உணர்வு, ரௌத்ர கோபம், பிபத்சா பேரழிவு, பயனா இது பயம் 2ஆம் நிலை ரசாக்கள் குணம். இது இன்னும் அதை போட்டிருக்காங்க. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வரும். இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய எல்லாம் இது வராது. நம்ம இன்னும் படிக்கிறோம் இல்லையா, நிறைய இன்னும் அடுத்த லெவல்ல போயிட்டோம்னா லெவல் 3ல வந்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும். அப்ப நமக்கு எல்லாம் புதுசா இருக்கிற போல தோணக்கூடாது. இதெல்லாம் படிச்சோம், அப்ப என்னவோ மறந்து போயிட்டோம், திரும்பி படிக்கும்போது கொஞ்சம் நினைவு வரும். அந்த மாதிரி எஸ். இப்ப 15ல இருந்து 19 மணியோட எடுத்து பார்க்கவே இல்லை. 8:30 தான். ஓகே. அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவத்தின் அவரது உணர்தல்களை பேசுகிறார். 19ஓட முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன். எஸ். யார் படிக்கணும்? இப்ப லாஸ்ட் யார் படிச்சீங்க? இப்ப யார் படிக்கணும்? நான் படிக்கணும் மாதாஜி. படி. அர்ஜுன உவாச்ச பஸ்யாமி தேவாம் தவ தேவ தேஹே சர்வாம் ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈசம் கமலாசனஸ்தம் ருஷீம் யர்வான் உரகாம் பிரதிவ்யான் உரகாம் திவ்யான். Arjuna கூறுகிறார். Hare Krishna. Arjuna said, my dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods. பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கீழே உட்கார்ந்து தலையை குனிந்து கையெல்லாம் கூப்பி என்ன சொல்றார்? என்னது மை டியர் லார்ட் கிருஷ்ணா, ஐ சி அசம்பிள்ட் இன் யுவர் பாடி. எல்லாம் உங்களோட பாடியில என்னெல்லாம் இருக்கு எல்லாம் அசம்பிள்ட்னா என்னது? எல்லாம் பாட்டு, எல்லா டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் உன்னோட உடல்ல பாக்குறேன். என்னெல்லாம் பாக்குறேன்? யுவர் பாடி, ஆல் த demigods, various other living entities. அதை தவிர காட தவிர நிறைய பேரையும் பாக்குறேன் நான். ஐ சி பிரம்மா sitting on the lotus flower. எங்க இருக்கார் பிரம்மா? தாதா பிரம்மா, குட்டி பிரம்மா இருக்காரு. அதை விட பெரிய அளவு பகவான் வந்து தோற்றமளிக்கிறார். பிரம்மாவே குட்டியா இருக்காரு இங்க. various other living. I see Brahma sitting on the lotus flower as well as Lord Shiva and all sages. சிவனையும் பார்த்தேன்னா நிறைய சேஜஸ பாக்குறேன். and divine serpents, நாகங்களை பார்க்கிறேன். அர்ஜுனன் கூறினான், எனதான் அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களை நான் காண்கின்றேன். இதெல்லாம் நான் பாக்குறேன் உன்னோட உடல்ல அப்படின்னு. எஸ். யார் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்? லீலாவதி மாதாஜி இல்ல ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி? படி. அநேக பாஹூதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Oh Lord of the universe, universal form, I see in your body. இன்னும் என்னெல்லாம் பாக்குறேன்னா, many arms, நிறைய கைகளை பாக்குறேன், bellies, வயிறுகளை பாக்குறேன், mouth, வாய்களை பாக்குறேன், கண்களை பாக்குறேன், eyes expanded everywhere, பறந்திருக்கு எல்லா இடத்துலயும், without limit. இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க முடிஞ்சுன்னா அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. I see you, I see in you no end, no middle, no beginning. எங்கன்னு ஆரம்பிக்கிறது, எங்க மிடில், எங்க எண்டுன்னே தெரியல. எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பரவி இருக்கீங்க. உலகத்தின் இறைவனை, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஆச்சரியமா அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றவர். ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ் bewildered. அதான் bewildered, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கார். எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் மாதாஜி? கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிக்ஷயம் சமந்தாத் தீகானலார்ஹத்யுதிமப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னெல்லாம் பாக்குறாரு? கிரீட்டினம், நிறைய அந்த என்னது கிரீடம் சொல்றோம், நம்ம கிரீடம் சொல்றோமே, அந்த மாதிரி கிரவுன். Your form is difficult to see because of its glaring effulgence. அப்படி பிரகாசமா இருக்கு, கண்ணு பூசரா போல இருக்கு, அப்படி spreading on all sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see
அதான் கிரவுன் வரவே பார்த்தேன். Yet I see this glowing form everywhere. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. adorned with various crowns. எல்லாம் தலையில எல்லாம் கிரீடம் இருக்கு, கிளப்ஸ் இருக்கு, என்னது அந்த ஈட்டி இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கு, டிஸ்க், அந்த சக்கரத்தாழ்வார் சக்கரம் இருக்கு, எல்லாம் அதையும் பாக்குறேன் நான். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளிய அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பது கடினமாக உள்ளது. அதான் சொன்னேன், ட்ரக்கு ராத்திரி எல்லாம் ஓட்டும் போது பெரியசா போட்டுருவா, டிம்மர் போடாம பெருசா போடும்போது என்னது பின்னாடி என்ன உருவம் இருக்குன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி உங்களுடைய எல்லா உருவம்லாம் எப்படி இருக்கு, அப்படி பிரகாசமா இருக்கு, பின்னாடி உங்களோட உருவமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி ஒளி, அந்த மாதிரி ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அப்படி சொல்லி 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 மகிழும் செய்யறாரு. ஆனா ஆச்சரியமும் இருக்கு, பயமும் இருக்கு, எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு அவர். எஸ், இப்ப யாரு? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, நான் சொல்லுவேன். ஸ்வம் அக்ஷரம் பரமம் வேதித்தவ்யம் ஸ்வம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் ஸ்வம் அவ்யயः சாஸ்வத தர்ம கோப்தா சனாதனஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. You are the supreme primal objective. கிருஷ்ணா நேத்திக்கு வந்தார், பிறந்திருக்கார் நம்ம கூட. அர்ஜுன பார்க்க அர்ஜுன மாதிரியே இருப்பார் பாக்கிறதுக்கு. அர்ஜுன கூட எல்லாம் பிறக்கவில்லை, அவர் எப்போ பிறந்தாச்சு. நம்ம 4th சாப்டர்ல உங்களுக்கு வரும். என்னது, சூரிய கடவுளுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பகவத்கீதா அப்படிங்கிறார். அப்போ சூரிய கடவுள் வரதுக்கு முன்னாடி அவர் இருக்காராம். அப்ப எவ்வளவு பழைய ஆளு அவரு. நம்ம இன்னும் இந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பாக்குறோம், it was 125 years then he died. பகவான் என்னைக்கு பிறந்திருக்காரு இறக்கறதுக்கு? அப்ப தப்பு தப்பாலாம் வரும் வாட்ஸ்அப்ல, அதெல்லாம் தயவு செய்து நீங்க யாருக்கும் அனுப்பிடாது. பிறந்தார் இறந்தார்னா அப்பவே கிழிச்சு போட்டணும், அப்படின்னா இமீடியட்டா டிலீட். ஏன்னா தப்பு. அதை போயிட்டு நம்ம யாருக்கோ ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம முட்டாள் ஆறுது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அப்புறம் இன்னொருத்தாலையும் முட்டாள் ஆக்கணும், அது பெரிய தப்பு. பகவான் பிறக்கவும் இல்லை, இறக்கவும். நம்ம எங்க பிறந்திருக்கோம்? நம்மளே பிறக்கவில்லையே. நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் நிர்ணயம் பண்ற டாக்டர். என்னது, வெளியில வந்து அந்த குழந்தை வெளியில வர்றது, அது என்ன டைம், அந்த லேபர் வார்டுல ஏதோ ஒரு வாட்ச் இருக்கும், அது வந்து பேட்டரி போயிருக்குமா என்ன தெரியாது, அந்த டைம் என்னவோ அந்த கணிச்சு சொல்லுவா. அந்த டைம் டாக்டர் சொல்ற டைமை வச்சுதான் இது ஜோசியன் அவன் வந்து அந்த ஒரு செகண்ட், அந்த டேட்ல அந்த செகண்ட்ல இந்த குழந்தை பிறந்துதான், நான் அடுத்த செகண்ட்ல இருந்தா கூட வேற விதமா அது தலைவிதி ஆயிடும். தலைவிதி, அதான் ஃபேட், அந்த மாதிரி ஆயிடும். இந்த இடத்துல அப்படி எல்லாம் கணிப்பா. எப்படி அந்த டைம் நம்ம கணிக்க முடியும்? வாட்ச் ஹாஸ்பிட்டல்ல பழைய வாட்ச் தொங்கிட்டு இருக்கும். யாரு அது கரெக்டா பேட்டரியோ இல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி, சிலதான் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஓடும். ஒரு செகண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி போயிட்டு திரும்பி வந்தாலும் அந்த ஒரு செகண்ட் நின்று இருக்கும். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். சரி, அது ஓகே. நம்ம அம்மாவோட வயத்துக்குள்ளேயே உயிரோட தானே இருந்திருக்கோம். அது ஏன் இது கணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க? 40th டே 45th டேல இருந்து உயிர் வந்துடும் குழந்தைக்கு அம்மாவோட வயத்துல. அப்புறம் தான் கை வளர்றது, கால் வளர்றது, எல்லாம் ஒரு ஒண்ணா வளருது. அப்ப டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் வந்து சொல்றது சரி, அப்படியும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு உருவத்தை எடுத்து உள்ளே இருக்கும். 7வது மாசம் 8வது மாசம் உருவத்தோட தான் இருக்கும். வெளியில வந்த அப்புறம் சரி கணக்கிடுறாங்க. அப்புறம் டேட் ஆஃப் டெத்தும் டிசைட் ஆகுது இறந்த அப்புறம். அது போல எவ்வளவு நம்ம பிறந்து இறந்து, என்னது இந்த பாடி தான். ஒரு வாட்டியும் பாடி எடுக்கிறோம். அப்ப அந்த பாடி இறக்குறது திரும்பி பக்கத்து வீட்டுல வந்து பாத்துல வந்து பிறக்கிறோம், நமக்கு தெரியாது. அங்க குழந்தை பிறந்திருக்கா, ஓகே இப்பதான் தாத்தா இறந்து போயிட்டாங்க, உங்க வீட்டுல குழந்தை பிறந்திருக்காங்க. அதே தாத்தா அங்க வந்திருக்கலாம், தெரியாது. இல்ல நம்ம வீட்டையும் ஒரு பெட்டு டாக வாங்கியிருப்போம். பெட்டு டாக் குட்டி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த தாத்தாவோ பாட்டியோ பெட் டாகோட குட்டியாவும் இருந்திருக்கலாம். நமக்கு தெரியவே தெரியாது. இதெல்லாம் நமக்கு எந்த உருவம் எடுப்போம்னே தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இதுதான் வந்து பர்த்டே அப்படின்னு கொண்டாடுறோம். அதெல்லாம் கிடையவே இல்லை. அப்ப நமக்கும் பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. கடவுளுக்கும் அதே மாதிரிதான். இது நிறைய அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லெசன்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கலாம். சோ அப்ப என்ன சொல்றாரு, யூ ஆர் சுப்ரீம் பிரிமிவல் ஆப்ஜெக்டிவ். நீங்க வந்து ரொம்ப பழைய ஆளு. யூ ஆர் த அல்டிமேட் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் யூனிவர்ஸ். கடைசியில இலக்கை எங்க போய் அடையணும்? பகவான் இடத்துல தான் அடையணும். அவருடைய உலகம் எங்க இருக்கு? இந்த மாதிரி அண்டங்களா நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி போய் அங்க பார்த்தா பெரிய ஒரு உலகம் இருக்கு. அதுதான் அவருடைய ஆன்மீக உலகம். அங்கதான் வந்து கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு, அங்கதான் அவர் இருக்கார். சோ த ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் யூனிவர்ஸ் லாஸ்ட் அதுதான். யூ ஆர் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள். முடிவே கிடையாது. அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. எங்க ஆரம்பம் எங்க முடிவே தெரியாது, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அண்ட் யூ ஆர் த ஓல்டஸ்ட், தான் பழமையான ஆளு. யூ ஆர் த மெயின்டெய்னர் ஆஃப் த இட்டர்னல் ரிலீஜியன்.
the personality of Godhead எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் வேற பண்றீங்க. திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் அப்படி சொல்றேன். அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பகவானை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம். 19 இருந்து 31 முடிச்சு வேண்டாம். அப்ப இப்ப ஆரம்பிக்க வேண்டாம் இல்லையா? ரொம்ப நிறைய பெருசா இருக்கும். இது நாளைக்கு படிக்கலாம். அர்ஜுனனின் காலரூபத்தின் விளக்கம் அவர் ஆரம்பிக்க போற ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த ஒரு பாட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே, அப்ப நம்ம 19ல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, நாளைக்கு முடிக்க முடியுமா? 55 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இல்லைன்னா அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் முடிக்கலாம். ஓகே, எங்க ஸ்டாப் பண்ணுவோம்? ஏன்னா இது இவ்வளவு 8:45 ஆமா 8:45 ஆகுது. ஸ்டாப் ஹியர். எந்த இதுவும் மாதாஜி வந்துட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா? அந்த மாதாஜி படிக்கவும் இல்லையே. இன்னும் மாதாஜி பேர் மறந்து போயிடுச்சு. எனிவேஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிக்காம போறாங்க, ஏதோ மேபி நெட்டு போயிருக்குமா இருக்கும். ஓகே, நம்ம முடிச்சுடலாம். வந்த வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நான் இந்த இது முடிக்கலாம். அப்புறம் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, எப்போ ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சாச்சுன்னா நம்ம குரூப்லயே மேல போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்க் போட்டிருக்கேன். யூ கேன் அப்ளை. அதை கிளிக் பண்ணாலும் அந்த இது ஓப்பன் ஆகும். என்னது? குவிஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ யூ கேன் ரைட் தட் குவிஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தா குவிஸ் எழுதணும்னு கிடையாது. இப்ப 10 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? 10ஓட நீங்க ட்ரை பண்ணணும். குவிஸ் எழுதி ட்ரை பண்ணுங்க. திரும்பி வரும் உங்களுக்கு. இல்ல இப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு 18 சும்மா அப்படி போட்டும் அப்புறம் 1ல இருந்து நீங்க எழுத ஆரம்பிக்கலாம். பட் எழுதினாலும் ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. யூ கேன் ஆல்வேஸ் இது முடிச்சுட்டு level 3 போலாமே. ஓகே, இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு முடிச்சுடலாம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंतकोटि भक्त वृंद की जय। दीन प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय। श्री राधा गोविंद की जय। अयोध्या श्री रामलल्ला की जय। और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। எல்லாருக்கும் எல்லா கடவுளுக்கும் எல்லா ஆச்சாரியர்களுக்கும் நம்ம ஜெய 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 அவளோட அருள்லாம் வேணும் நமக்கு. அப்போதான் அந்த பாதையில முன்னேறி போக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, இதெல்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஏதாவது உங்களுக்கு மாதாஜி அந்த குவிஸ் லிங்க் क्वेश्चन இருந்தா மாதாஜி குவிஸ் லிங்க் எங்க இருக்கு மாதாஜி? ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் இது முடிச்சுட்டுமா